Good evening, everyone. It is my honor and privilege to welcome you all to this important session on consumer rights and complaint mechanism. On behalf of Ahmedabad Management Association, a premier institution dedicated to professional development, learning, and knowledge sharing, I extend a warm welcome to each one of you. We are especially honored by the presence of Dr. Sunil Parekh, member of the AMA Executive Committee, chairman of CERC, and a senior strategy advisor with Zydus Life Science Group and Jubilant Bhartiya Group, with nearly 5 decades of leadership experience spanning India, Africa, and the USA. He has been a guiding force in industry, innovation, and global forums such as UNFCCC, G20 seminars, and TEDx. His contributions as a founding member of the Vibrant Gujarat team and his recognition with awards like ET Icon and Power 100 Eminent Personality of Gujarat reflect his profound impact. We are privileged to have his presence with us today. We are also delighted to welcome our distinguished speaker, Ms. Meghavi Joshi, Manager Project Mediation and Counseling at CERC, with over 19 years of experience in consumer protection, grievance redressal, and capacity building. She has been at the forefront of ensuring effective consumer helplines, leading consumer club across schools and colleges and engaging with government, NGOs, and regulatory authorities. Her work in mediation and outreach has empowered countless consumers across the state. With such accomplished leaders among us, today's session promises to be both insightful and inspiring. I welcome you all once again, and with these words, I invite Dr. Sunil Parekh to enlighten us on the subject. So, good evening, friends, and it's good to be back at AMA. And I'm enjoying this double role that I'm playing, both at AMA as well as a part of CERC. It was very nice meeting you, Sangnaji. And we hope that we can continue to collaborate in some way because CERC and legal side is something that goes very well. And you are prone to doing things for the people and helping them in many ways. And I'm sure we'll find some common ground to work together. So, look forward to it. I also want to offer profuse gratitude to Ahmedabad Management Association for a long-standing collaboration, and especially the things that they want to do alongside with us. AMA has a history of doing public good, public awareness programs, and this is one such initiative that AMA is building up along with the help of CRC on the issue of consumer awareness. It's a subject that not many people know. And the more we come to know, then you realize કે આ તો મારા કામની વસ્તુ છે, As a consumer, we are all consumers. But some of the words like redressal, mechanism, કે એ બધું મોટું છે. But when you hear Meghavi Ben, you'll realize કે આપણા ડેલી દિનચર્યામાં કેટલી રીતે આપણે બધા કન્ઝ્યુમર્સ છીએ અને કઈ રીતે આપણે અફેક્ટ થઈએ છીએ એ બધું સાંભળતા વખતે તમને એમ લાગશે કે this should have been a much bigger program. Coincidentally, today is also CERC's Foundation Day, and we have just celebrated our 47th Foundation Day, and our first celebration where we remembered our founder, Shri Manubhai Shah, who was there at, you remember the famous big, they had this big office on the SG Sankul, SG Road, and from there we have now moved to Ellis Bridge, and we had a good celebration. We talked about what we have done so far, what we are doing, and also what we are planning to do. So, with a clear mission and the way forward, we want to work together with all of you to make it to progress in this whole movement. Consumer movement in India was born because of Manubhai Shah.
He was a senior person at Arvind Mills. He gave up his lucrative job and started because this was his calling. He had 3 other friends, and the 4 of them joined together and started this movement. And over the last, we are now completed 47 years, so 3 more years, and we will be completing 50 years. And I think it's an important landmark કે 50 વર્ષે થાય તો we reflect, we think about what we have done and what we should be doing. કારણ કે ઘણું બધું બદલાઈ ગયું છે. And I want to talk to you a little bit about કે કઈ એક એવી વસ્તુ છે કે બહુ જ બદલાણી છે. Are you comfortable with ગુજરાતી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ? બધું ઓકે, મિક્સચર, ઓકે ભલે. તો 1978માં જે ટાઈપની આપણને કમ્પ્લેન્ટ્સ આવતી હતી અને અત્યારની કમ્પ્લેન્ટ્સ આવતી હતી એ તદ્દન જુદી જાતની છે. ત્યારે તમે એનું વિશ્લેષણ ત્યારની કરો તો you will find that the problems were completely different, really genuinely completely different. And today people are talking about cyber security, cyber threat, digital identity, digital arrest. ત્યારે તો ફિઝિકલ એરેસ્ટ મુશ્કેલી હતી એનું. અને એક જમાનો હતો કે જ્યારે ટેલિફોન લેવા જતા હતા તો with the birth of the child you had to admit him into school, કારણ કે સ્કૂલનું એડમિશન બહુ ડિફિકલ્ટ હતું. ટેલિફોન કનેક્શન માટે 6-7 વર્ષ વેઇટ કરવું પડતું હતું. અને રાશન કાર્ડ વોઝ અનધર બિગ એક્સરસાઇઝ. એટલે જાત જાતની પરિસ્થિતિમાંથી અત્યારે ટુડે વી હેવ કમ વેર દેર ઇઝ સો મચ કોમ્પિટિશન. દેર આર સો મેની કંપનીઝ. ગુજરાતનો દાખલો આપું તો 1978 1988માં 1 લાખ MSMEs હતા. અત્યારે 21 લાખ MSMEs છે. હવે વિથ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોડક્શન, આઉટપુટ, કોમ્પિટિશન, અને તમે ગમે તે ક્ષેત્ર જો, હું તમને થોડા ઘણા ક્ષેત્રના દાખલાઓ આપું તો યુ વિલ ફાઇન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી સરપ્રાઇઝિંગ. લુક એટ ફોર એક્ઝામ્પલ રેસ્ટોરન્ટ્સ. અમદાવાદમાં 1978 1980માં બહાર ખાવાની પ્રથા બહુ ઓછી હતી. કોઈ પાણીપુરી ન જાય ને રેકડામાંય ના ખાય. તો રેસ્ટોરન્ટ હોય તો આમ કંઈક હોટેલ આપણે કહેતા હતા. રેસ્ટોરન્ટ તો પછી આવ્યું કે હોટેલમાં ખાવાનું. એન્ડ એવરી વન યુઝ ટુ સે કે હોટેલમાં ખાવાનું સારું નહીં. એટલે કોકવાર કંઈક પ્રોગ્રામ હોય ને આપણે કાર્યક્રમ હોય ને કરીએ તો જુદી વાત છે. અત્યારે તમે જુઓ રેસ્ટોરન્ટની પરિસ્થિતિ. દરેક ત્રીજી દુકાનમાં અને રેકડી ઉપર તમારે જે જોઈ મળે છે કોમ્પિટિશન. એવી રીતે કપડાની દુકાનો, શૂઝની દુકાનો, કોસ્મેટિક્સ તો પૂછોમાં. આટલું સેચ્યુરેશન હતું તોય નાયકા જેવી નવી ઇન્ડસ્ટ્રી આવી અને ઇટ હેઝ ઓલ્સો બીકમ અ $1 બિલિયન કંપની. ઇન્સ્યોરન્સ તમારે લેવું હોય તો અત્યારે તમારી પાસે કેટલું તમારી પાસે ઓપ્શન્સ છે. પબ્લિક સેક્ટરમાં છે, પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં છે. એવી રીતે બેન્કોનો કેટલો બધો પ્રસાર થઈ ગયો. પછી બ્રોકર્સ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ તમારે લેવા હોય તો દેર ઇઝ અ હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ વેરાયટી પોસિબલ. પેમેન્ટ એપ્સ જોઈએ છે. ટેક્સી માટે આપણે ફોન કરતા હતા, ટેક્સી એક યલો અને બ્લેક કલરની ઘરે આવતી હતી કે તમારી રિક્ષા હોય તો એક આવે. અત્યારે ઓલા છે, ઉબર છે, રેપિડો છે અને ઘણા બધા લોકલ નેટવર્ક્સ પણ અત્યારે ચાલે છે. ઇટ્સ ધ બિગ એરિયા ઇઝ ઓફકોર્સ ફૂડ. અને ફૂડમાં જે એક્સપ્લોઝન થયું છે અને ધીરે ધીરે આપણે જે સારી સાત્વિક વસ્તુઓ ખાતા હતા એમાંથી અત્યારે પહેલાં આપણે કુકડ ફૂડમાં આવી ગયા, એટલે રેડીમેડ ફૂડ ખાતા થઈ ગયા. અને વી હેવ નાવ રીચ્ડ ઇન્ટુ અલ્ટ્રા પ્રોસેસ્ડ ફૂડ. અને આજે ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા પેજ 8 ઉપર તમે જો આર્ટિકલ વાંચ્યો હોય તો આજે એમાં લખે છે કે ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન ધ હિસ્ટ્રી ઓફ ધ વર્લ્ડ, યુનિસેફ એટલે જે છોકરાઓની સંસ્થા છે યુનાઇટેડ નેશન્સની, એ કહે છે કે બિટવીન ધી એજ ઓફ 5 અને 19 વચ્ચે અત્યારે ઓબિસિટી એટલે આપણે મોટોપન જે કહેવાય દેટ હેઝ ક્રોસ્ડ 1 in 5 ચાઇલ્ડ, 20%. અને માલનરિશમેન્ટ ઇઝ ડાઉન ટુ 10%, 1 in 10. 40 વર્ષ પહેલાં પીપલ વર સફરિંગ ફ્રોમ માલનરિશમેન્ટ. ટુડે પીપલ આર સફરિંગ ફ્રોમ રોંગ નરિશમેન્ટ. એટલે જે આપણે ખાવાનું નહોતું અને બધા ડિફિકલ્ટીથી હતી, પોવર્ટી અને મિડલ ક્લાસ, લોઅર મિડલ ક્લાસની, એ હવે બદલાઈને એક્સેસિવ ફૂડ અને એક્સેસિવ બેડ ફૂડ ઉપર આવી ગઈ છે. હવે આજે સ્પર્ધાનો જે આખો જે વાતાવરણ છે એમાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આર કોમ્પિટિંગ. વોટ કેન દે કોમ્પિટ વિથ? દે કેન કોમ્પિટ બાય લોઅરિંગ પ્રાઇઝીસ. પણ લોએસ્ટ પ્રાઇઝવાળું કે 1 કે 2 જ હોઈ શકે, બાકી બધા તો હાયર પ્રાઇઝ હોય. તો હાઉ ડુ દે કોમ્પિટ? દે કોમ્પિટ વિથ એડવર્ટિઝમેન્ટ્સ વિચ એક્ઝેજરેટ કે તમે અમારું ક્રીમ વાપરશો તો એકદમ સફેદ થઈ જશો. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ મિસલીડિંગ એડવર્ટિઝમેન્ટ. જેના ઉપર કાર્યક્રમ આપણે 8મી ઓક્ટોબરે રાખ્યો છે કે કેવી રીતે તમને તમારું ધ્યાન ફ્રોમ ધ ઓરિજિનલ ઇશ્યુમાંથી જઈ અને બીજામાં દોરવી લે છે. અને એમાં અમારા અનુષાબેન બેઠા છે પાછળ. શી ઇઝ ગોઈંગ ટુ સ્પીક એટ AMA ઓન ધીસ ટોપિક ઓફ મિસલીડિંગ એડવર્ટિઝમેન્ટ, કે કેવી રીતે કંપની સ્પર્ધામાં ઉતરે
અને એમ સક્સેસફુલ ન થાય તો પોતાને પ્રોડક્ટને એ લોકો જુદી રીતે પ્રેઝન્ટ કરે છે. પછી બીજું શું કરે કે ક્વોલિટીમાં ડિટિરોરેશન થાય. એક્ટિવ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ હોય તો ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઘણી બધી એટલી દવાઓની કંપની છે કે જેમાં ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ એ લોકો ઓછું નાખે છે, અસરકારક ન થાય. તમે ડોઝ વધારો, તમે વધારે સ્પેન્ડ કરો. પછી એડલ્ટરેશન, ગામડાઓમાં જાઓ તો પ્રોડક્ટ પેલી થઈ ગઈ હોય એક્સપાયરી, તો એને ખોલીને ઢગલામાં મૂકી દે છે. ઢગલામાંથી પછી છૂટી વેચે છે અને ઓછા ભાવે વેચે છે. એટલે ગામડાઓના માણસો વાંચતા, લેબલ વાંચતા ન આવડે એટલે એ સસ્તી છે ને એમ કરીને લેતા થઈ જાય. એ ન જાણે કે આ પ્રોડક્ટ ઓલરેડી એક્સપાયર થઈ ગઈ છે. એટલે સ્પર્ધાના જે નેગેટિવ પાસાઓ છે, વિચ આર ધ નેગેટિવ આસ્પેક્ટ્સ, ધોઝ હેવ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ. સો હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગાઈડ કન્ઝ્યુમર ટુડે? કે કેવી રીતે આટલી ભયંકર પરિસ્થિતિમાં કે જ્યાં છોકરાઓની ઓબિસિટી 1 in 5, નોટ ઓન્લી ઇન ઇન્ડિયા બટ વર્લ્ડ વાઇડ, કે ઓબીસ થઈ ગયા છે, જાડા થઈ ગયા છે. અનબિલિવેબલ 40-50 years ago. That is the reason why institutions like Consumer Education and Research Center, કે જે અત્યારે નોટ ફોર પ્રોફિટ અને આ બધી મદદમાં બધું પ્રો બોનો બધું બહાર ફ્રી ઓફ ચાર્જ કરે છે. આ સંસ્થાનો બહુ મોટો રોલ છે. જેવી રીતે સંગનીબેને કીધું કે ધીસ ઇઝ ધ નીડ ઓફ ધી આવર. આપણે બધા મળીને આ મોટું એક જાતનું જાગરણ આપણે ઊભું કરવું છે કે દેર આર સમ થિંગ્સ વિચ આર રોંગ અને દેટ વી નીડ ટુ રેમેડી ઇટ ફ્રોમ ધ બોટમ ઓફ આર હાર્ટ્સ. So what does CRC do? CRC is an honest, independent, expert friend of the consumer. CRC helps you to give you correct choices by doing comparative testing of products in the lab. It also, CRC helps you to understand consumer rights. CRC helps you by making laws and setting standards in everything. આના ઘણા બધા ઉદાહરણો છે જે મેઘાવીબેન આપને જણાવશે. CRC also helps you to lead a genuine green life and understand the difference between a genuine green product and a lie કે મારી પ્રોડક્ટ ગ્રીન છે પણ actually green હોતી નથી. It helps you to fight injustice. It helps you to get refund or replacement of any product or service that you have paid for અને જે નથી તમને મળી શકતી. So today's lecture is about this process of helping justice. So therefore I implore and beseech all of you to come and join us in our mission to empower and educate consumers. I would like to now identify some of the pillars of our CERC for your easy recognition, કારણ કે હવે AMA સાથે અમે કોલેબોરેશન કર્યું છે અને we will be doing programs together. So may I request one by one to please rise so that people can see you. Our CEO of CERC is Anandita Mehta, and she is our Chief Executive Officer. Then we have Ms. Anusha Iyer, who deals with consumer advocacy and research in this whole area. Then we have Meghaviben, of course, who is the star speaker of today, and she handles complaints, and she is the one who will fight for you free of charge to get you justice for anything that has happened. અને તમે એના ઉદાહરણ સાંભળશો ને તો કોકવાર લાગશે દયાજનક પરિસ્થિતિ છે મોટી કંપની સાથે લડવા. અને બીજું એ છે કે લડવાથી તમે જીતી શકો છો. ઘણી બધી વસ્તુઓમાં ઘણી બધા સંપર્કો કર્યા પછી આપણે જીતી ગયા છીએ. ઓલ્સો લાઈક ટુ have રૂપકભાઈ પ્લીઝ. રૂપકભાઈ છે એ અમારા સ્ટોલવર્ટ છે, બધી રીતે ઘણા 35-40 વર્ષથી CRCમાં છે. પછી નીલ તલાટી, ડૉક્ટર નીલ, એ અમારા એન્વાયરમેન્ટલિસ્ટ છે અને હી હેન્ડલ્સ દેટ એન્ટાયર ગ્રીન લાઈફ. અને મોદી સાહેબનું જે કેમ્પેઇન છે દેટ ઇઝ ઓન લાઈફ, મિશન લાઈફ, એના ઉપર અને ગ્રીન લિવિંગ ઉપર એ 6 નવેમ્બર છે તમારી ડેટ, 6 નવેમ્બરે અહીંયા આવીને આ ટોપિક ઉપર બોલશે. તમે ચોક્કસ આવજો. અને પછી આપણા લેબોરેટરી ઇન્ચાર્જ સ્મૃતિબેન પંડ્યા, શી ઇઝ ધ વન હુ ડઝ ઓલ ધ એનાલિસિસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. દર 10 દિવસથી 15 દિવસમાં અમે ફૂડના પ્રોડક્ટ્સનું ફેટ, શુગર અને સોલ્ટ એનાલિસિસ કરીએ છીએ. અને એ પહેલાં લેબલ સાથે મેળ ખાય છે કે એ નથી થતો, અને જો મેળ ખાય તો કયામાંથી બધા પ્રોડક્ટ્સમાં કયું સારું અને કયું બ્રાન્ડ ખરાબ, એ અમે કન્ઝ્યુમરને ગાઈડ કરીએ છીએ. દેટ ઇઝ બેઝડ ઓન હર વર્ક. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ ઇઝ શ્વેતાબેન, હુ ઇઝ નોટ હિયર ટુડે. શી ઇઝ લુકિંગ આફ્ટર ધ ઇલેક્ટ્રિસિટી મીટર ટેસ્ટિંગ. આપણા કાયદા પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરનો કાયદો છે કે દરેક ઇલેક્ટ્રિસિટી મીટર દર 5 વર્ષે it has to be tested by an independent authority
કે બરાબર ચાલે છે, ફાસ્ટ ચાલે છે, સ્લો ચાલે છે, બિલિંગ બરાબર થાય છે કે નહીં, એ ટેસ્ટિંગનું કામ કરે છે. આજે આપણી સાથે નથી, શી હેઝ સમ પર્સનલ એન્ગેજમેન્ટ. સો વિથ ધીઝ ઓપનિંગ રિમાર્ક્સ, થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ સો મચ સર એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ ટુ AMA કે અમને લોકોને ચાન્સ આપ્યો કે અમે અહીંયા આવી અને CERC વિશે અમે શું એક્ટિવિટી કરીએ છીએ અને કમ્પ્લેન રિડ્રેસલ મિકેનિઝમ એટલે શું, લોકોને કમ્પ્લેન હોય તો એના માટે અમે શું કરી શકીએ એમ છીએ, એના માટે અમે તમારી સામે આવી શકીએ. અબાઉટ CERC પણ ઓલરેડી સરે કહી દીધું છે તો એમાં વધારે નહીં જોઉં હું. લેટ્સ વી સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ કન્ઝ્યુમર. વોટ ઇઝ કન્ઝ્યુમર? Consumer refer to a person or a group that buys or uses the consumer goods and services to satisfy their needs or wants. કન્ઝ્યુમર એટલે શું? જ્યારે માણસ જન્મ લે છે ત્યારથી લઈને માણસ મૃત્યુ પામે છે ત્યાં સુધી માણસ કન્ઝ્યુમર કહેવાય છે, બરાબર ને? આપણે જ્યારે જન્મ લઈએ ત્યારે જો આપણે દવાખાનામાં પૈસા ના ચૂકવીએ તો આપણને લોકોને દવાખાનામાંથી રજા ના મળે, એટલે કે ત્યારથી આપણે કન્ઝ્યુમર કહેવાઈએ છીએ. અને જ્યારે આપણે મૃત્યુ પામીએ ત્યારે આપણે જો લાકડા માટેના પૈસા ના આપીએ તો આપણને સ્મશાનમાં પણ એન્ટ્રી ના મળે. એટલે કે ગ્રાહક એટલે એવી વ્યક્તિ કે જે જન્મ લે, દરેક વ્યક્તિ જે જન્મ લે ત્યારથી મૃત્યુ પામે ત્યાં સુધી ગ્રાહક કહેવાય. બાયઝ મતલબ આપણે ખરીદી કરીએ, અને યુઝીસ એટલે જ્યારે તમને કોઈ વ્યક્તિ ગિફ્ટ આપે છે અને એ વસ્તુનો જો તમે ઉપયોગ કરો છો તો પણ તમે કન્ઝ્યુમર કહેવાઓ છો. કન્ઝ્યુમર faces a various problem on account of competition in the market, misleading advertisement and availability of the inferior quality of goods and services. To safeguard consumers' interest, Government of India has given us rights under the Consumer Protection Act. So here are our 6 consumer rights. Right to be informed, right to choose, right to safety, right to be heard, right to seek redressal and right to consumer education. So let me explain all the rights first of all. So right to be informed. A consumer has a right to be informed about the ingredients, quality, quantity, purity, standard or grade, date of manufacturing and price of the goods he intended to buy. Right? તો જ્યારે તમે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદી કરવા જાઓ છો ત્યારે એના વિશેની બધી જ ઇન્ફોર્મેશન આઈધર મેન્યુફેક્ચરરે તમને પ્રોવાઈડ કરવી જોઈએ અને તમારે એ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન મેળવી અને પછી જ તમારે એ વસ્તુ ખરીદવી જોઈએ. આ તમારો અધિકાર છે. ઓલ્સો સપ્લાયર એન્ડ ડીલર મસ્ટ ઇન્ફોર્મ ધ કન્ઝ્યુમર અબાઉટ ધ સેફટી પ્રિકોશન્સ ટુ બી ટેકન while using the product to avoid the loss or injury. For example, the gas supplier should inform the consumer to stop the flows of gas with the help of regulator when it is not in a use. So this is one of our right to be informed, right to choose. A consumer has a freedom to choose the goods from a variety of the product and services without being forced or misled. તો પહેલાં એવું હતું, પહેલાંના વખતમાં હંમેશા આપણે એવું હતું કે જ્યારે આપણે લોકો કંઈ પણ વસ્તુ ખરીદી કરવા જઈએ તો આપણા ઘરની બાજુમાં એક નાની દુકાન હોય અને એમાંથી જ આપણે હંમેશા ખરીદી કરવી પડતી. ત્યારે કેવું હતું હતું કે દુકાનદાર આપણને જે પણ વસ્તુ આપે એ વસ્તુ આપણે ખરીદી લેવી પડતી હતી. હવે આજે જેવી રીતે મોલ કલ્ચર આવવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે તો મોલમાં જઈને કોઈ એક જ પ્રોડક્ટ મતલબ કોઈ એક જ વસ્તુની ઘણી બધી બ્રાન્ડ આપણી પાસે અવેલેબલ હોય છે. લાઈક આપણે કોઈ શેમ્પૂ લેવા જઈએ છીએ તો શેમ્પૂની ઘણી બધી બ્રાન્ડ આજે આપણી જોડે અવેલેબલ હોય છે. લાઈક વેફર લઈએ તો વેફરની રિયલની વેફર, બાલાજીની વેફર, લેઝની વેફર, કઈ વેફર ખરીદવી છે, કઈ વસ્તુ ખરીદવી છે એ તમારે ચૂઝ કરવાનું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ ગો ટુ ધ સ્ટોર ટુ બાય અ સ્માર્ટફોન એન્ડ ધ સેલર ટ્રાઇઝ ટુ ફોર્સ યુ ટુ બાય only one brand and giving the false information or hiding other options that violates your right to choose. Right? So another right is a right to safety. The right to safety means that the consumers should be protected from the products and services that are dangerous to their health or life. This right ensures that anything a person buys, whether a food, medicine, electronics or toys, must not cause
harm when you are used it correctly. So this is the right to safety. Another right is right to be heard. A consumer has a right to file a complaint and to be heard by manufacturers, dealers, advertisers, government and public bodies in case of dissatisfaction with a good or services. If you buy a washing machine and it stops working within a week, and you have a right to contact a company to file a complaint and expect a timely support. So if you have any complaint regarding any product or any services, it is your right that you can tell to that particular company or something else, and it is also your right कि वो लोग आपकी कंप्लेन सुने और आपको उसके बदले में आपको जवाब दे. Right to seek redressal. This is also your right. If a consumer has a complaint or grievance due to unfair practices like charging a higher price, selling a poor quality or unsafe product, and so on, he has a right to get a relief. The consumer has a right to get the defective goods replaced or money refunded by seller or a dealer. For example, if you have buy a mobile from mobile of any company, જસ્ટ ખાલી અઠવાડિયું થયું છે તમે ખરીદ્યું, મેં આગળ આનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો હતો એવી રીતે, અને એ બગડી ગયું. હવે તમે એને સર્વિસ સેન્ટરમાં આપો છો. સૌથી પહેલાં તમારો અધિકાર છે કે તમને એ વસ્તુ પ્રોપરલી રિપેર થઈને મળે. દેટ ઇઝ અ 3R. સૌથી પહેલાં રિપેર થઈને મળે. જો રિપેરિંગની અંદર તમને સેટિસ્ફેક્શન ના મળે, આફ્ટર રિપેરિંગ જો એની અંદર ફરીથી સેમ પ્રોબ્લેમ યા અધર પ્રોબ્લેમ ઇફ યુ આર ફેસિંગ, તો યુ હેવ અ રાઇટ ટુ રિપ્લેસ ઇટ. એટલે કે તમારે એને રિપ્લેસ કરાવડાવવું જોઈએ. અને આફ્ટર રિપ્લેસમેન્ટ જો તમને છતાં બી એનો એ જ પ્રોબ્લેમ અધર દેન દેટ કોઈ બીજો પ્રોબ્લેમ આવતો હોય તો તમને એના માટે રિફંડ મળવું જોઈએ. એ પણ તમારો અધિકાર છે. The right has also provides a compensation for the consumer for any loss or injury suffered due to the fault of supplier or manufacturing. પણ કમ્પેન્સેશનમાં એક કન્ડિશન છે કે અમે લોકો મીડિયેશનની અંદર તમને કમ્પેન્સેશન નથી અપાવી શકતા. ફોર કમ્પેન્સેશન યુ હેવ ટુ ગો ફોર ધ લિટિગેશન. તો એ એક છે ધીસ ઇઝ અવર રાઇટ ટુ સીક રિડ્રેસલ. Right to consumer education, to acquire a knowledge and skills needed to make an informed, confident choice about a goods and services, while being aware of a basic consumer rights and responsibilities and how to act on them. તો આપણને બધાને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણા કયા અધિકારો છે, અને આપણે આપણા અધિકારો જ્યારે ખબર હશે તો જ આપણે એને યુઝ કરી શકશું. આપણી સાથે જ્યારે છેતરપિંડી થતી હશે તો. જો આપણને ખબર જ નહીં હોય કે આપણા કયા કયા અધિકારો છે તો આપણે કેવી રીતે એને યુઝ કરશું. એક એક્ઝામ્પલ આપું હું તમને. લગભગ આપણામાંથી બધા જ લોકો મીઠાઈ ખરીદવા માટે આપણે જતા હશું, રાઈટ? મીઠાઈ ખરીદીએ છીએ આપણે, તો મીઠાઈ આપણને કેવી રીતે આપે? એક બોક્સ હોય, બોક્સની અંદર મીઠાઈ ગોઠવીને આપે. જેટલા સારા કંદોઈ હશે એટલી સરસ રીતે મીઠાઈ આપણને ગોઠવીને આપશે. લાઈક આપણે કોઈ વધારે સારા દાસમાં કે મતલબ કોઈ બી સારી મોટી મીઠાઈની દુકાનમાં જશો તો ખાલી બોક્સ નહીં હોય, બોક્સની અંદર બી ગોલ્ડન કલરનું એક પેપર રાખેલું હશે, એક પૂંઠું રાખેલું હશે, એની અંદર બી એક મીઠાઈ એક પેપરની અંદર કવર કરીને આપેલી હોય છે. આપણામાંથી ક્યારે કોઈ વ્યક્તિ એવું કીધું કે સૌથી પહેલાં બોક્સનું વજન કરો અને પછી મીઠાઈનું વજન કરો? ગ્રેટ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, સિરિયસલી. કારણ કે આ બહુ મોટી વસ્તુ છે. હંમેશા તમે જોશો તો મીઠાઈ ઓછામાં ઓછી 1000 રૂપિયાથી સ્ટાર્ટ થતી હોય છે મીઠાઈનો ભાવ. અને આપણે જ્યારે જનરલી કોઈ પણ દુકાનમાં જઈએ ત્યારે હંમેશા એ બોક્સ સાથે વજન કરીને આપે. આપણે હંમેશા શું જોશું કે કાંટા પર 500 ગ્રામ લખેલું છે કે નહીં. આપણે ક્યારેય નહીં જોઈએ કે બોક્સનું વજન પહેલાં કરે છે કે નહીં. યુ વોન્ટ બિલીવ ઇટ, પણ એ કમસે કમ બોક્સ 40 to 50 ગ્રામનું હોય છે. મતલબ કે આપણે 40 થી 50 રૂપિયા એક્સ્ટ્રા આપી દઈએ છીએ. બીજું, જો આપણે એમને કહેશું ને કે આનું તમે પહેલાં વજન કરશો તો એ શું કરશે ખબર છે? મેં તો કરેલું છે. એક મીઠાઈનું ટુકડો હશે વધારાનો મૂકી દેશે. એ પણ એવી રીતે જાણે આપણા પર ઉપકાર કરતા હોય. એ પણ એવી રીતે મતલબ કે એ લોકો આપણને સાંભળવા જ રેડી નથી હોતા. જ્યારે તહેવારોની સિઝનમાં આવશું ત્યારે આપણે જશું ને તો કે બેન તમે જાઓ ને, માથાકૂટ ના કરશો એમ કરીને આપણને ના પાડી દેશે. મતલબ કે આ આપણો અધિકાર છે.
પણ આપણા અધિકારનો ઉપયોગ આપણે કેવી રીતે કરવો એ આપણને ક્યારે ખબર પડશે? જ્યારે આપણને ખબર હશે કે આપણો અધિકાર છે. જ્યારે આપણે પૂરેપૂરા પૈસા આપીએ છીએ ત્યારે એ આપણો અધિકાર છે કે આપણને જેટલા પૈસા આપીએ છીએ એ પૂરેપૂરી કિંમત ચૂકવીએ છીએ એટલી વસ્તુ અને એ ક્વોલિટીની વસ્તુ આપણને મળે. તો હંમેશા એના માટે આપણે અવાજ ઉઠાવવો જરૂરી છે. જો આપણે અવાજ નહીં ઉઠાવીએ તો એના માટે કોઈ કરતાં કોઈ આપણા માટે અવાજ ઉઠાવવા નથી આવવાનું. જનરલી કેવું હોય છે ખબર છે કે આપણે આ બધી વસ્તુ માટે અવાજ નથી ઉઠાવતા. એનું કારણ શું છે? કોઈ કહી શકશે કારણ મને? એક્ઝેક્ટલી શરમ આવે છે. બીજું દબાઈ દેવામાં આવે છે. એક્ઝેક્ટલી જેમ કે હા ધમકી આપે કે અમે તમારા કે હા આવી કઈ પ્રોબ્લેમ છે. બરાબર છે. બીજું ટાઈમનો અભાવ. ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ મેજર થિંગ કે આપણી પાસે આ બધી વસ્તુ માટે ટાઈમ નથી. બીજું આપણને શરમ આવે છે. કોનાથી? દુકાનમાં જેની જોડે ઊભા હોય છે તો આપણી આજુબાજુ બેમાંથી એકે જણા આપણને નથી ઓળખતા, પણ છતાં બી આપણને એ નહીં ઓળખતા વ્યક્તિ માટે આપણને શરમ આવે છે. તો હંમેશા એ પ્રયત્ન કરવાનો કે આપણને જ્યારે ખબર છે, આપણે જ્યારે જાણીએ છીએ કે આપણા કયા અધિકારો છે તો આપણે એનો ઉપયોગ કરો. નો ડાઉટ આપણી ઉપર 2 જણા હસશે, પણ બીજા 2 જણા એવા પણ હશે કે આપણા ગયા પછી એમ કહેશે કે સાચી વાત છે, મારામાં પણ પહેલાં ટેસ્ટ ચેક કરો કે બોક્સ છે કે નહીં, મતલબ પહેલાં બોક્સનું વજન કરો ને પછી મીઠાઈ મૂકો. તો હંમેશા આપણા જે અધિકારો છે એ અધિકારોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. હંમેશા અધિકારોની સાથે રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ પણ આવે છે. બી અવેર, લર્ન અબાઉટ યોર પ્રોડક્ટ બિફોર યુ બાઇંગ ઇટ, બી કેરફુલ, યુઝ ધ પ્રોડક્ટ સેફલી એન્ડ ફોલો ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન. ખાસ કરીને ઇલેક્ટ્રિક પ્રોડક્ટ તમે પરચેસ કરો છો તો એમાં જે ઇન્સ્ટ્રક્શન હોય છે ફોલો કરો. મેડિસિન્સ જ્યારે તમે લો છો તો એની સાથે કઈ વસ્તુ ખાવી ના ખાવી એને લગતા જે બી પ્રિકોશન્સ તમને આપેલા હોય તો એને તમે ફોલો કરો. કીપ રેકોર્ડ્સ, સેવ યોર બિલ્સ એન્ડ રિસિપ્ટ્સ. અમે લોકો જેવી રીતે સરે તમને ઓલરેડી CERC વિશે એક્સપ્લેન કરી દીધું છે કે અમે એક કન્ઝ્યુમર ઓર્ગેનાઇઝેશન છે અને તમને કોઈ પણ કન્ઝ્યુમર રિલેટેડ કમ્પ્લેઇન હશે તો વી આર ધેર ટુ હેલ્પ યુ. બટ ટુ હેલ્પ યુ સૌથી પહેલાં તો તમારે અમને પ્રોવાઈડ કરવી પડશે બધી વસ્તુ. તો એના માટે તમારે યુ હેવ ટુ સેવ યોર બિલ્સ એન્ડ રિસિપ્ટ. તમારે મને સૌથી પહેલાં તો તમારી પાસે જે છે એ આપવું પડશે, પછી જ અમે તમને હેલ્પ કરી શકશું. સ્પીક અપ, કમ્પ્લેન ઇફ સમથિંગ ઇઝ રોંગ ઓર અનફેર. જેમ કે મેં તમને કીધું કે હંમેશા અવાજ ઉઠાવો. પહેલાં આપણને પ્રોબ્લેમ થશે, પણ આપણે જો અવાજ નહીં ઉઠાવીએ, ક્યાંકથી તો સ્ટાર્ટ કરવું પડશે ને, તો આપણે જો અવાજ નહીં ઉઠાવીએ તો કોઈ આપણા માટે લડવા નહીં આવે. And buy wisely. Choose the product that are good for you and made in a fair way. Actually, let's we start. What is our means CERC's complaint redressal mechanism. We have our own toll-free helpline number. Please તમે આ નંબર તમારામાં સેવ કરી દેજો. આ અમારો ટોલ ફ્રી હેલ્પલાઇન નંબર છે. મારાથી લખવાનું રહી ગયું છે. Toll free helpline is not for 24 hours. Our toll free helpline number time is Monday to Friday 10 to 5:30. આ દરમિયાન તમે આ ટોલ ફ્રી હેલ્પલાઇન નંબર પર ગમે ત્યારે કોલ કરી શકો છો અને તમને કોઈ પણ કન્ઝ્યુમર રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે આ નંબર પર કોલ કરી અને અમારી પાસેથી કન્ઝ્યુમર રિલેટેડ કમ્પ્લેઇન્ટ માટે એડવાઇસ લઈ શકો છો. તો તમે સૌથી પહેલાં તો અમારા લોકોની જે કમ્પ્લેઇન્ટ રિડ્રેસલ પ્રોસેસ છે એમાં એવું છે કે તમારી સૌથી પહેલી કમ્પ્લેઇન્ટ જે આવે એને અમે લોકો એડવાઇસ આપીએ છીએ. જો ખાલી એડવાઇસથી તમારી કમ્પ્લેન સોલ્વ થઈ જતી હોય તો ઠીક છે, નહીં ત્યારબાદ આવે છે કન્ઝ્યુમર એડવાઇસ સેન્ટર કે જેના માટે તમારે જો કોઈ ઓપોઝિટ પાર્ટી વિશેની ઇન્ફોર્મેશન જોતી હોય, કોઈનું એડ્રેસ જોતું હોય, જેમ કે તમને ખબર નથી કે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીના ઇન્ડિયા લેવલનું એડ્રેસ કયું છે કે ગુજરાત લેવલનું એડ્રેસ કયું છે કે કોઈ પણ, જેમ કે મોબાઈલ રિલેટેડ કોઈ કમ્પ્લેન છે તો તમારે ક્યાં જવું છે, શું કરવું છે, તો ત્યારબાદ એના માટે તમારી કમ્પ્લેન અમે લોકો કન્ઝ્યુમર એડવાઇસ સેન્ટરમાં લઈ જઈએ છીએ. ત્યારબાદ જો એડવાઇસ સેન્ટરની અંદર બી તમારી કમ્પ્લેનનું રિઝોલ્યુશન ના આવે, ધેન વી આર ટેકન અપ યોર કમ્પ્લેન ફોર ધ મીડિયેશન અને અમે તમારી કમ્પ્લેન માટે મીડિયેશન કરીએ છીએ. મીડિયેશન એટલે શું? તો મીડિયેશનનો મતલબ થાય છે કે કન્ઝ્યુમર અને ઓપોઝિટ પાર્ટી બંનેને અમે સાથે રાખીને અથવા બંનેની સામસામે અમે લોકો વાત કરીને તમારી જે કમ્પ્લેન છે એનું મીડિયેશનથી રિઝોલ્યુશન લાવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આની અંદર અમે લોકો તમને કમ્પેન્સેશન નથી અપાવી શકતા. જે બી છે એને ખાસ કરીને બંનેને, તમને બી સેટિસ્ફેક્શન થાય અને ઓપોઝિટ પાર્ટીને બી એવું ના થાય કે ભાઈ અમે તમારા માટે
એમનું બી ખરાબ ના થાય અને તમને બી પૂરેપૂરું સેટિસ્ફેક્શન મળે એ પ્રમાણે અમે આનું રિઝોલ્યુશન લાવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને જો કોઈ પણ કમ્પ્લેન્ટનું મીડિયેશનમાં પણ રિઝોલ્યુશન ના આવે તો અમારો લીગલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એટલે કે ત્યારબાદ અમે લોકો એને લીગલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં લઈ જઈએ છીએ. ફોર યોર કાઇન્ડ ઇન્ફોર્મેશન, 80% ઓફ આર્સ કમ્પ્લેન આર રિઝોલ્વ થ્રુ ધ મીડિયેશન. ખાસ કરીને ઇન્સ્યોરન્સ રિલેટેડ જે કમ્પ્લેન હોય છે એ જ અમારી મેજોરિટી લીગલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જાય છે. હવે એકચ્યુઅલી મીડિયેશનની આખી પ્રોસિજર શું છે એ એક વખત હું સમજાવી દઉં. તો સૌથી પહેલાં તો તમારી કમ્પ્લેન આવે તો અમે શું કહીએ છીએ કે એક A4 સાઇઝનું આવી રીતે કાગળ લો. A4 સાઇઝના કાગળમાં અહીંયા તમારું એડ્રેસ, અહીંયા ઓપોઝિટ પાર્ટીનું એડ્રેસ, દેન યુ હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન ફોર્મલ યોર કમ્પ્લેન્ટ ડિટેલ. તમારી શું કમ્પ્લેન્ટ ડિટેલ છે એ આખી તમે અહીંયા લખો. દેન આફ્ટર યુ હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન વોટ રિઝોલ્યુશન યુ વોન્ટ. ઘણી વખત કેવું થાય છે કે કમ્પ્લેનન્ટ એવું કહેતા હોય છે અમારે તો ખાલી ઓપોઝિટ પાર્ટીને સબક શીખવાડવું છે, એટલા માટે અમે લોકો લખીએ છીએ, એટલા માટે અમે તમારી પાસે આવ્યા છીએ. ઠીક છે, સબક શીખવાડવો છે એ બહુ સારી વસ્તુ છે, પણ એ પણ એટલું જરૂરી છે કે તમે એકચ્યુઅલમાં શું રિઝોલ્યુશન માંગો છો એ લખવું ખાસ જરૂરી છે કે વોટ રિઝોલ્યુશન યુ વોન્ટ એકચ્યુઅલી. અને ત્યારબાદ લાસ્ટમાં તમારે એ પેરા લખવાનો કે જો તમે વિધિન 7 days અમારી કમ્પ્લેનનું રિઝોલ્યુશન નહીં આપો તો તમારા ખર્ચે તમારા જોખમે ગ્રાહક સુરક્ષામાં યા CERCમાં ફરિયાદ કરશું. અને ત્યારબાદ નીચે CC એટલે કે કોપી 2માં અમારું એડ્રેસ લખવું. તમે માંગશો નહીં, ખાલી લગભગ 20% જેટલી કમ્પ્લેન, 20% ઓફ આર્સ કમ્પ્લેન આર યુઝડ થ્રુ ધીસ લેટર ઓનલી. એનું કારણ છે કે લોકો લખતા જ નથી, ખાલી ને ખાલી ફોન પર વાત કરે છે. તમે 100 ફોન કરશો ને ઓપોઝિટ પાર્ટીને અને એક ઈમેલ યા એક લેટર કરશો, એની ઇમ્પેક્ટ આખી અલગ હશે. જ્યારે આપણે લખીએ છીએ ને તો એ એક રેકોર્ડ બની જાય છે અને એ રેકોર્ડને તમે એની ઓપોઝમાં યુઝ કરી શકો છો. બીજી વસ્તુ, જ્યારે તમે છેલ્લું સેન્ટેન્સ મેં તમને કીધું કે જ્યારે તમે એવું લખો છો કે જો તમે વિધિન 7 daysની અંદર મને કમ્પ્લેન રિઝોલ્વ નહીં કરો તો તમારા ખર્ચે તમારા જોખમે ગ્રાહક સુરક્ષામાં જશું, તો ઓપોઝિટ પાર્ટીને ખબર પડે છે કે આને કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન વિશે ખબર છે. કારણ કે કન્ઝ્યુમરના રાઇટ્સ શું છે એ ખાલી આપણને નથી ખબર, બાકી જે લોકો બિઝનેસ કરે છે, જે લોકો ઓપોઝિટ પાર્ટી છે, મેન્યુફેક્ચરર છે, સેલર છે, એ લોકોને બધાને ખબર છે કે ગ્રાહકના અધિકારો કયા છે. કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન એક્ટ અંતર્ગત આપણને કયા કયા અધિકારો મળેલા છે. તમે ખાલી એટલું કરશો તો આપણી 20% ઓફ આર્સ કમ્પ્લેન આર રિઝોલ્વ. ઇફ અનરિઝોલ્વ then submit your complaint to the CERC along with the following points. તો મને એના માટે તમારે શું જોઈશે તો ઓપોઝિટ પાર્ટીનું કમ્પ્લેન્ટ એડ્રેસ, ક્રોનોલોજીકલ ડિટેલ ઓફ ધ ગ્રીવન્સ જે મેં તમને ઓલરેડી કીધું, વોટ રિઝોલ્યુશન યુ વોન્ટ ઓલરેડી મેં કહી દીધું. ત્યારબાદ તમારા એ લેટરના રેફરન્સ પર અમે લોકો ઓપોઝિટ પાર્ટીને એક લેટર લખીએ છીએ અને જો એનો 15 દિવસમાં જવાબ ના આવે અમારું ફર્સ્ટ રિમાઇન્ડર જાય છે. અમુક કેસની અંદર એવું બી બને છે કે અમે ઓપોઝિટ પાર્ટી અને કમ્પ્લેનન્ટને સામસામે અમારે ઓફિસમાં બેસાડી અને મીડિયેશન બી કરીએ છીએ અને વી ટ્રાય ટુ રિઝોલ્વ ઇટ થ્રુ ધ મીડિયેશન. ખાસ કરીને ઇફ રિઝોલ્વ દેન કમ્પ્લેન ઇઝ સેટલ એમિકેબલી વિધાઉટ કોર્ટ ઇન્ટરવેન્શન એન્ડ ઇફ નોટ રિઝોલ્વ દેન CERC પ્રોસીડ ટુ લિટિગેશન. તો આ હતી અમારી આખી મીડિયેશન પ્રોસેસ. હવે આપણે જઈએ કે કેવા પ્રકારની કમ્પ્લેન આવે છે. વોટ ઇઝ ધ ટ્રેન્ડ ઓફ કમ્પ્લેન. જેવી રીતના સરે ઓલરેડી કીધું હતું કે સૌથી પહેલાં આજથી 5 વર્ષ કે 10 વર્ષ પહેલાંની જે કમ્પ્લેન આવતી હતી એનો એક ટ્રેન્ડ આખો અલગ હતો. આજથી 5 યા 10 વર્ષ પહેલાં ઓનલાઈન શોપિંગ નહોતું. આજથી 5 યા 10 વર્ષ પહેલાં અલગ જ પ્રકારની કમ્પ્લેન આવતી હતી. જેમ કે બેન્કિંગની અંદર નવા ક્રેડિટ કાર્ડ આવ્યા ને ત્યારે ક્રેડિટ કાર્ડ માટે આપણને લોકોને એજન્ટ દ્વારા એવું કહેવામાં આવતું હતું કે તમને આ ક્રેડિટ કાર્ડ ફ્રીમાં મળશે અને તમે વાપરો. લોકો ધનાધન ક્રેડિટ કાર્ડ વાપરવા માંડ્યા. મહિનો થાય એટલે આટલું મોટું બિલ આવે ઘરે. પછી આવે અમારી પાસે કમ્પ્લેન કે આ ક્રેડિટ કાર્ડને રિલેટેડ અમને આ કમ્પ્લેન છે ને અમને તો કીધું હતું ફ્રીમાં મળશે ને આ છે ને તે છે ને. હવે એક પ્રકારની કમ્પ્લેન બંધ થઈ ગઈ છે. કેમ? કારણ કે હવે બેન્કિંગની અંદર આપણે ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે. તો અત્યારે બેન્કિંગની અંદર અમારી પાસે કેવી રીતની કમ્પ્લેન આવે છે તો જેમ કે આપણે લોકોએ કોઈ એક ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું અથવા તો એમાં આપણે 2 વખત પૈસા ચૂકવાઈ ગયા તો એકવારના આપણે રિફંડ જોતા હોય તો એ મળતા નથી હોતા.
આ પ્રકારની કમ્પ્લેન અત્યારે આવે છે. મતલબ કે કમ્પ્લેનનો ટ્રેન્ડ આખો અલગ થઈ ગયો છે. મેજોરિટી કયા સેક્ટર્સની અંદર અમે લોકો કમ્પ્લેન આવે છે એ સેક્ટર્સ મેં અહીંયા ડિફાઇન કર્યા છે. ખાસ કરીને ડોમેસ્ટિક અપ્લાયન્સીસની અંદર એવું હોય છે કે જે આપણા ઘરે રેફ્રિજરેટર, એસી, ટીવી એ પ્રકારના ઇલેક્ટ્રિક પ્રોડક્ટ આપણે લોકો વાપરીએ છીએ, એમાં મેજોરિટી અમને લોકોને કમ્પ્લેન જોવા મળે છે. એમાં પણ ટ્રેન્ડ અલગ અલગ હોય છે. લાઈક સમર અત્યારે ચાલે ત્યારે અમારે લોકોને એસી અને રેફ્રિજરેટરની કમ્પ્લેન સૌથી વધારે આવે. જ્યારે વિન્ટર હશે ત્યારે હીટરને લગતી કમ્પ્લેન વધારે આવે છે. મતલબ કે જેમ જેમ સિઝન બદલાય છે એ પ્રકારની કમ્પ્લેનનો ટ્રેન્ડ બી આખો બદલાતો રહેતો હોય છે. તો ડોમેસ્ટિક અપ્લાયન્સની અંદર હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. અમારે ત્યાં એક કમ્પ્લેનન્ટ હતા, અમિતભાઈ વ્યાસ કરીને. જસ્ટ હમણાં 1-2 મહિના પહેલાંની જ વાત છે. એમણે મે મહિનાની અંદર જ તે એક નવું ફ્રીજ ખરીદ્યું હતું બોસનું 84,000માં. એમને કેવું થયું કે જે પેલી શાકભાજીની ટ્રે હોય ને એમાંથી કન્ટિન્યુ પાણી ઉપરથી ક્યાંથી પાણી આવતું હતું ખબર નહીં, પણ શાકભાજીની ટ્રેમાં પાણી આવે રાખતું હતું. એના કારણે બધું જ શાકભાજી બગડી જાય. એમણે ઓપોઝિટ પાર્ટીની સાથે બહુ બધી વાત કરી પણ એ લોકોએ કોઈ રિસ્પોન્ડ ના કર્યો. તેઓ CERCમાં આવ્યા અને વિધિન 15 ડેઝની અંદર આપણે એમને પૂરેપૂરું રિફંડ 84,000નું દેવડાવ્યું ડોમેસ્ટિક અપ્લાયન્સીસની અંદર. બીજું સેક્ટર્સ છે ઇન્સ્યોરન્સ, કે જેની અંદર અમને લોકોને મેજર કમ્પ્લેન આવે છે. ઇન્સ્યોરન્સમાં એવું હોય છે કે 20% ઓફ આર્સ કમ્પ્લેન આર રિઝોલ્વ થ્રુ ધ મીડિયેશન. પણ ઇન્સ્યોરન્સમાં ઓમ્બુડ્સમેન્ટ છે, તો એ લોકો ઇન્સ્યોરન્સની અંદર અમને લોકોને એટલો બધો સારો રિસ્પોન્ડ નથી મળતો હતો. એના કારણે અમારી મેજર જે કમ્પ્લેન છે એ કમ્પ્લેન અમે લોકો લિટિગેશનમાં મોકલીએ છીએ. અમારો CERCનો પોતાનો પણ લીગલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, જેમાં અમારા પેનલ એડવોકેટ્સ છે, જે લોકો તમારા બદલે કન્ઝ્યુમર કોર્ટમાં જાય છે અને તમારી જે કમ્પ્લેન છે એ અમે લોકો તમારા બદલે કન્ઝ્યુમર કોર્ટમાં લડીએ છીએ. તો એ અમારો લિટિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ છે, જેમાં અમે લોકો ઇન્સ્યોરન્સ રિલેટેડ કમ્પ્લેન હોય છે તો એને અમે લોકો લઈએ છીએ. ખાસ કરીને કેવી કમ્પ્લેન આવે છે એ થોડું હું એક્સપ્લેન કરી દઉં કે મેડિક્લેમ જે ઇન્સ્યોરન્સ હોય અને એમાં જે રિજેક્શન આવતા હોય છે એને લગતી કમ્પ્લેન અમારે લોકોને ખાસ આવે છે. ખાસ કરીને પાર્શિયલ રિજેક્શન હોય છે, ફુલ્લી ક્લેમ રિજેક્ટેડ હોય છે, એને લગતી કમ્પ્લેન અમારે આવે છે. અને અમે લોકો ખાસી એવી કમ્પ્લેન હોય છે કે જેને અમે લોકો મીડિયેશનમાં પણ સોલ્વ કરીએ છીએ. જસ્ટ બિફોર 1 યરની આ એક કમ્પ્લેન છે, હું થોડું એક્સપ્લેન કરી દઉં. એક હેદવી પ્રજાપતિ કરીને હતા મેમ, અને એમની કમ્પ્લેન હતી કે એમણે આવી રીતના 3 દિવસ માટે હોસ્પિટલાઇઝ કર્યા હતા. ડ્યુરિંગ ધ હોસ્પિટલાઇઝેશન એમનું બિલ જે આવ્યું હતું એમાં જે રૂમ માટેની એમની જે કેટેગરી હતી એના કરતાં એમને હાયર કેટેગરીનો રૂમ યુઝ કર્યો છે એમ કરીને એમને 12,500 રૂપિયા કાપી નાખ્યા હતા. જ્યારે તેઓ CERC પાસે આવ્યા તો અમે લોકોએ મીડિયેશનની અંદર એરિયોએ ટેકન અપ કર્યો અને મીડિયેશનની અંદર એમને પૂરેપૂરા 12,500 રૂપિયા અપાવડાયા હતા. તો ઘણા એવા કેસીસ છે કે જેમાં અમે લોકોએ ઇન્સ્યોરન્સની કમ્પ્લેન પણ મીડિયેશનમાં સોલ્વ કરી છે. તો આ પ્રકારની કમ્પ્લેન હોય છે જે અમે લોકો મીડિયેશનની અંદર સોલ્વ કરીએ છીએ. ખાસ કરીને ઇન્ટરનેટ, મોબાઈલ નેટવર્ક એ અત્યારે એના વગર તો એમ કહીએ ને કે આપણે લોકો જીવી જ ના શકીએ. અત્યારે આપણા માટે લાઇફલાઇન બની ગઈ છે. આપણા મેજોરિટી કામ છે કે જે ઇન્ટરનેટ વગર થતા જ નથી. લગભગ બધાના ઘરે બ્રોડબેન્ડ કનેક્શન હશે, આઈધર GTPLનું, એરટેલનું, કાં તો જીઓનું, કોઈને કોઈ હશે. તો આ બધા જે નેટવર્ક રિલેટેડ ઇશ્યુઝ હોય છે એ પણ આપણે લોકો કન્ઝ્યુમરની અંદર જ આવે છે. અને એમાં પણ ઘણા બધા એવા કેસીસ છે જે અમે લોકો વિધિન 1 ડેની અંદર રિઝોલ્વ કરી દઈએ છીએ કે ભાઈ 4-4, 5-5 દિવસ સુધી આપણે લોકોએ કનેક્શન લીધું હોય, પૂરેપૂરા પૈસા ભર્યા હોય, છતાં બી એ લોકો 4-4, 5-5 દિવસ સુધી તમારું કનેક્શન કટ થઈ જાય છે. એ લોકો તમને જે ઇન્ટરનેટની પ્રોપર તમને મળવું જોઈએ એ પ્રકારે મળતું નથી, એમાં બહુ જ ફ્લક્ચ્યુએશન થતું હોય છે. આ પ્રકારના પ્રોબ્લેમ્સ થતા હોય છે તો પણ તમે અમારી પાસે આવી શકો છો. આમાં એક મેજર પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે, ઘણા બધા નેટવર્કવાળા એવું કરે છે કે પહેલાં આવે તમને ખોટી પ્રોમિસીસ કરે, તમારે ત્યાં લાઈન નાખી જાય, પહેલાં પૈસા ભરાવડાવી દે, પછી લાઈન નાખી જાય, પછી 2 દિવસ રહીને ફોન કરીને એમ કે હવે અમે તપાસ કરી કે તમારે ત્યાં તો પોસિબલ જ નથી, અમારો ઇન્ટરનેટ તમારે ત્યાં નહીં ચાલે. હવે આવા બધા કેસની અંદર તમે 4-4 મહિના, 6-6 મહિના સુધી એ લોકોની પાસે ફોલોઅપ કરે રાખો, ના તમને કનેક્ટિવિટી આપે છે, ના તમે જે પૈસા ભર્યા હોય પૈસા પાછા આપે છે. આવા જ એક કમ્પ્લેનન્ટ છે, અમારા રેગ્યુલર કમ્પ્લેનન્ટ છે મેહુલ નાગરભાઈ. એમને આવી જ રીતે કનેક્શન લઈ લીધું હતું. એ આઈટેલવાળા આવીને એમને ત્યાં લાઈન નાખી ગયા,
પણ એમને પૈસા ના તો કનેક્શન આપ્યું ના પૈસા પાછા આપ્યા. તેઓ આપણી પાસે આવ્યા તો વિધિન અ 1 ડેની અંદર આપણે એમના 6,000 રૂપીઝ પાછા અપાવડાવી દીધા હતા. તો આ પ્રકારની કમ્પ્લેન્ટ બી આપણે લોકો લઈએ છીએ અને જે રિઝોલ્વ કરીએ છીએ. એને સિવાય પણ મોબાઈલ ડિવાઇસ રિલેટેડ કે જેની અંદર ઇશ્યુઝ રિલેટેડ ટુ ધ ડિફેક્ટિવ મોબાઈલ હેન્ડસેટ, સર્વિસ સેન્ટરની ઇનએફિશિયન્સી હોય અને ખાસ કરીને વોરંટી રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ્સ હોય કે જેમ કે મોબાઈલ હોય વોરંટીમાં હોય અને એમાં કોઈ ઇશ્યુઝ આવતા હોય છે અને એમ છતાં બી જો એ લોકો રિઝોલ્વ ના કરી આપતા હોય તો પણ આપણે લોકો આ પ્રકારની કમ્પ્લેન રિઝોલ્વ કરીએ છીએ. ખાસ કરીને સર્વિસ બેઝ કમ્પ્લેન હોય છે, એરલાઇન રિલેટેડ કમ્પ્લેન છે. કોરોના વખતે જ્યારે સડનલી બધી જ જગ્યાએ લોકડાઉન લાગી ગયું એ વખતે અમે લોકોએ નહીં હોય તો 30 જેટલી કમ્પ્લેન અમારે લોકોને વિધિન અ 2 યરની આવી હતી ખાલી એરલાઇન્સના રિફંડ માટેની. અને અમે લોકોએ 30માંથી લગભગ આઈ થિંક 27 કે 28 જેટલી કમ્પ્લેન અમે લોકોએ વિધિન અ મીડિયેશનની અંદર સોલ્વ કરી દીધી હતી એરલાઇન્સને લગતી. કારણ કે એ વખતે સડનલી બધું બંધ થઈ ગયું હતું અને સડનલી બધાની જે એરલાઇન્સની ટિકિટ કેન્સલેશન એમાં પછી બધા જ આવી જાય. મેક માય ટ્રીપ થ્રુ કરાવડાવી હોય, ઇઝી ટ્રીપ થ્રુ કરાવડાવી હોય કે ગમે તેના થકી આપણે કરાવડાવી હોય અને જો એ કેન્સલ કરાવડાવી હોય અને જો તમને પૈસા પાછા ના મળ્યા હોય તો પણ તમે અમને કમ્પ્લેન કરી શકો છો. એની અંદર બી એરલાઇન્સની અંદર બી બીજા બી ઘણા કમ્પ્લેનો છે, લાઇક મિસિંગ ઓર ડેમેજ લગેજ હોય છે, ઇનએડિક્વેટ ઓનબોર્ડ ઓન એરપોર્ટ ફેસિલિટીઝ, આ પ્રકારની કમ્પ્લેન હોય તો પણ આપણે લોકો ટેકન અપ કરીએ છીએ. ઓટોમોબાઈલ સેક્ટર્સ, ઓટોમોબાઈલની અંદર બી આજકાલ ઘણી બધી કમ્પ્લેન આવે છે. લાઈક આપણે કોઈ ગાડી ખરીદી હોય અને નવી જ ગાડી હોય, આજકાલ હવે એ કમ્પલસરી થઈ ગયું છે કે જ્યારે આપણે લોકો ગાડી ખરીદીએ ને તો એ લોકો પહેલાં એવું હતું કે આરટીઓ રજિસ્ટ્રેશન પછી કરાવડાવવાનું હતું. હવે આરટીઓ રજિસ્ટ્રેશન એ લોકો જ કરાવીને આપતા હોય છે. જ્યારે એ લોકોને કરાવીને આપતા હોય છે ને ત્યારે એવું થઈ જાય કે એમના માટે એ ગાડી વહેંચાઈ ગઈ ગણાય. હમણાં એક કમ્પ્લેન આવી હતી અમારી પાસે, અમિત પ્રજાપતિ કરીને હતા. એમણે આવી રીતના નવી જ ગાડી ખરીદી હતી અને જસ્ટ એ લેવાના હતા એના આગલા દિવસે જ્યારે ગાડી લઈ અને એમના જગ્યાએ લાવતા હતા ત્યારે રસ્તામાં ગાડીનો એક્સિડન્ટ થઈ ગયો. જે ગાડીવાળા છે એમના થકી થઈ ગયો હતો એક્સિડન્ટ, બસની સાથે એક્સિડન્ટ થઈ ગયો. એમણે ફોન કરીને એવું કીધું કે અમે કારની ડિલિવરી આપને કાલ નહીં આપી શકીએ. તો અમિતભાઈ કહે કે કેમ ભાઈ, કાલ કેમ નહીં આપી શકો? કાલ મારી વાઈફનો બર્થડે છે તો મારે કાલ જ જોઈએ છે. તો પેલા લોકોએ કીધું કે ના થોડું પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે, થોડું કામ બાકી છે. એટલે પેલા અમિતભાઈએ વધારે માથાકૂટ કરી કે ના મારે તો કાલ જ જોઈએ છે, મારે તો આમ જ છે તેમ જ છે. એટલે પેલા લોકો બધા આવ્યા અને એમને કીધું કે અમારો ગાડીનો એક્સિડન્ટ થઈ ગયો છે એટલા માટે અમે તમને નહીં આપી શકીએ. હવે અમિતભાઈ થોડું વધારે પેલામાં માનતા હતા કે ભાઈ હું આવી એક્સિડન્ટ થયેલી હજુ જે ગાડી મેં ખરીદી જ નથી એનો એક્સિડન્ટ થઈ ગયો તો હું એ ગાડી કેવી રીતે લઉં? એટલે એમણે ના પાડી દીધી કે મારે ગાડી જોતી જ નથી. હવે આ લોકો એમને ફોર્સ કરવા માંડ્યા કે ના તમારે આ જ ગાડી લેવી પડશે. ધેન ધે કમ ટુ CERC. આપણે બંને લોકોને બોલાવ્યા, સામસામે બેસાડ્યા અને આપણે 1 લાખ રૂપિયા જેટલાનું ડિસ્કાઉન્ટ કરાવડાવ્યું એમને, કારણ કે ગાડીનો મેજર એક્સિડન્ટ થઈ ગયો હતો. હવે જો એ ગાડી એ લોકો ના આપે તો એમના માટે બી સેકન્ડ હેન્ડ થઈ ગઈ, કારણ કે અમિતભાઈના નામથી આરટીઓ રજિસ્ટ્રેશન થઈ ગયું હતું. એટલે એ લોકો બી નીચું મૂકવા માંગતા નહોતા, અમિતભાઈ બી માનતા નહોતા. ફાઇનલી એ લોકોએ કંઈ લાખ રૂપિયા જેવા ઓછા કરી આપ્યા અને પછી અમિતભાઈએ ગાડી સ્વીકારી. તો આ પ્રકારના ઓટોમોબાઈલ રિલેટેડ, ઓટોમોબાઈલમાં બી સપોઝ વોરંટીમાં તમારી ગાડી હોય અને જો એ તમને રિપેરિંગ ના કરી આપતા હોય. હમણાં એક મારે કાર્સ 24નો કમ્પ્લેન આવી હતી. ઘણા લોકો જૂની ગાડી કાર્સ 24માંથી લે છે. તો હમણાં એક ભાઈ હતા, એમને જૂની ગાડી કાર્સ 24માંથી લીધી હતી. હજુ જસ્ટ એમણે 3 જ દિવસ થયા, ત્યાં સુધી વરસાદ નહીં પડ્યો હોય. ચોથા કે 5મા દિવસે વરસાદ પડ્યો તો એમને જે વાઇપર હોય ચલાવ્યા એ વાઇપરની સર્વિસ પ્રોપર નહીં થઈ હોય તો એના કારણે આખા વાઇપરના કારણે આખા કાચ ખરાબ થઈ ગયો, એનો જે આગળનો હોય ને એ વાળો. હવે એ કાર્સ 24માં ગયા તો એમણે કીધું આના માટે અમે કોઈ રિસ્પોન્સિબિલિટી ના લઈએ. એટલે કે આટલો મોંઘો કાચ, કારણ કે હજુ તો મેં ગાડી ખરીદી જ છે અને આટલો મોંઘો કાચ હું થોડી ને રિપ્લેસ કરાવડાવું, તમે પ્રોપર સર્વિસ કરીને ના આપી. કાર્સ 24વાળા કોઈ સંજોગોમાં રેડી નહોતા થતા. દે કેમ ટુ CERC. આપણે મીડિયેશન કર્યું અને ત્યારબાદ એમને આખો કાચ, વાઇપર બધું જ બદલી આપ્યું. એટલે કે ઓટોમોબાઈલ રિલેટેડ બી આવી કોઈ પણ પ્રકારની કમ્પ્લેન આવતી હોય તો આપણે લોકો રિઝોલ્વ કરીએ છીએ. ધેન આફ્ટર સર્વિસ સેક્ટર. સર્વિસ સેક્ટરની અંદર ખાસ કરીને ટૂર્સ અને ટ્રાવેલ્સ. ટૂર્સ ને ટ્રાવેલ્સની અંદર બી જ્યારે આપણે લોકો ક્યાંય બહાર ફરવા ગયા હોય, કોઈ હોટલની અંદર રોકાયા હોય, એમાં તમને લોકોને જે પ્રોમિસ કરી હોય અને એ પ્રકારની સર્વિસ જો તમને આપવામાં ના આવે તો પણ આપણે લોકો એના માટે આ કમ્પ્લેન ટેકન અપ કરીએ છીએ.
જયેન્દ્રભાઈ જોશી કરીને છે, જેમણે જસ્ટ બિફોર 2 month આ વેકેશન ગયું મે મહિનામાં ત્યારે જ તે વિયેટનામની ટૂર બુક કરી હતી. વિયેટનામની ટૂર પ્લાન કરી, બટ ડ્યુ ટુ સમ અનઅવોઇડેબલ સર્કમસ્ટન્સીસ એ જઈ ના શક્યા, એટલા માટે એમણે ટૂર કેન્સલ કરી. એટલે ટૂર કેન્સલ કરી તો ટૂર જે પ્લાનર હતો એણે કોઈ સંજોગોમાં પૈસા આપવા, પ્લાન માય ટૂરમાંથી એણે કરાવડાવી હતી ટૂર બુક, પણ એ લોકો કોઈ પૈસા આપતા હતા નહીં. ધેન દે કેમ ટુ CERC એન્ડ થ્રુ મીડિયેશન આપણે એમને 1,40,400 રૂપિયાનું રિફંડ અપાવડાવ્યું હતું, ખાલી ને ખાલી મીડિયેશનમાં. એટલે આ પ્રકારની ટૂર્સ ને ટ્રાવેલ્સને લગતી હોય. બીજું, હવે કઈ વસ્તુ છે કે જેમાં તમારે ના પડવું જોઈએ. ક્લબ મહિન્દ્રાનું નામ તો તમે બધાએ સાંભળ્યું હશે, સાંભળ્યું છે ને? ક્લબ મહિન્દ્રાની અંદર બહુ જ સારું, મતલબ એ લોકો ફેસિલિટીઝ, એમના પોતાની એમ્યુનિટીઝ છે, એમના પોતાની ક્લબ, મતલબ દરેક જગ્યાએ જે પ્લેસ કહે છે ત્યાં હોય છે. હવે ક્લબ મહિન્દ્રા જેવા બીજા ઘણા બધા એવા છે કે જે ફૂટી નીકળ્યા છે. ખાસ કરીને તમે લોકો જ્યારે પેટ્રોલ પંપે જાઓ ને ત્યારે ત્યાં બહાર ઊભા હોય છે એ લોકો, આટલી ચબરખી લઈને ઊભા હોય અને એમ કે તમારું નામ અને ફોન નંબર આના પર લખી આપો એમ કરીને ઊભા હોય. અને તમે નામ ને ફોન નંબર લખો એટલે 2 દિવસ રહીને તમારા પર કોલ આવે કે વી ઇન્વાઇટિંગ બોથ ઓફ યુ, યોર બોથ હસબન્ડ એન્ડ વાઇફ ફોર ધ ડિનર એટ ધીસ 5-star હોટેલ એન્ડ ફલાણું ઠીકણું, એમ કરીને મસ્ત રીતે તમને ઇન્વાઇટ કરીએ. તમે ત્યાં પહોંચી જાઓ એટલે હવે ડિનર બી કરાવે છે. પહેલાં ડિનર નહોતા કરાવતા, પહેલાં ખાલી 2 કલાક તમારા લેશું એમ કહેતા હતા, હવે ડિનર પણ કરાવે છે. પણ તમે માનશો નહીં, મારી પાસે એવી કમ્પ્લેન આવી છે કે એ લોકો ત્યાં બાઉન્સર રાખે છે અને તમારા ક્રેડિટ કાર્ડથી યા તમારા કાર્ડથી તમારી, હવે તો ઓનલાઈન જ તમારી પાસે પૈસા કરાવડાવે કે તમે આની અંદર પૈસા ભરો. જો તમે નહીં ભરો તો અમે પણ જોઈએ છે કે તમે અહીંથી બહાર કેવી રીતે જઈ શકો છો. આટલું બધું ફ્રોડ થાય છે. હવે હું નામ આપીશ તમને, હું આપીશ નામ તમને આમનું, કારણ કે બીજા ઘણા બધા છે. હું કહીશ, હું એક્ઝેક્ટલી તમારે એવું હતું તમે આવજો CERCમાં, હું તમને એમની કમ્પ્લેન બી બતાવીશ. ના ક્લબ મહિન્દ્રા, ના નોટ ક્લબ, હા બીજા ઘણા બધા છે એવા. હા, એવા ઘણા બધા છે કે જે આવી રીતની કમ્પ્લેન આવી રીતનું કરતા હોય છે. તો આવી રીતનું હોય છે, તો ખાસ કરીને આવા બધામાં પડવું નહીં, કારણ કે આ બધામાં એવું થાય છે કે એક પણ કમ્પ્લેન અમારી મીડિયેશનમાં સોલ્વ નથી થતી. હાર્ડલી 1 યા 2 થઈ હતી સ્ટાર્ટિંગમાં 2-1 વર્ષ પહેલાં, પણ અત્યારે આવી જેટલી બી કમ્પ્લેન આવે છે એ બધી અમે લીગલમાં જવા દઈએ છીએ, કારણ કે એ લોકો અમને કોઈ જ રિસ્પોન્ડ નથી કરતા. તો આ પ્રકારનું જે હોય છે ફ્રોડ હોય છે. તો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ એવી, મતલબ હું તમને અત્યારે એ કહી રહી છું કે શેમાં અમે તમને મદદ કરી શકીએ એમ છીએ અને કઈ વસ્તુ છે કે જે ફ્રોડ છે, તો એમાં તમારે ના પડવું જોઈએ. સેમ એઝ બીજું જે છે એ સોશિયલ મીડિયા. સોશિયલ મીડિયા અત્યારે એવી વસ્તુ થઈ ગઈ છે કે જે બધા જ લોકો વાપરે છે. સોશિયલ મીડિયા વગર કોઈને ચાલતું નથી. અને ઓનલાઈન શોપિંગ આઈ થિંક અહીંયા એવું કોઈ નહીં હોય કે જે લોકો નહીં કરતા હોય, બરાબર ને? બધા જ કરો છો ને ઓનલાઈન શોપિંગ? ઓકે. તો જો આજે ઈ-કોમર્સ રિલેટેડ જે કમ્પ્લેન છે, ખાસ કરીને ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર આપણે લોકો જેમ કે ફ્લિપકાર્ટ છે, એમેઝોન છે, મીશો છે, આ બધી વેબસાઇટ પરથી જ્યારે આપણે લોકો શોપિંગ કરીએ છીએ ત્યારે આપણને ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે. જેમ કે એવી પ્રોડક્ટ કે આપણે કોઈ જે પ્રોડક્ટ એકચ્યુઅલમાં જોઈ હોય અને જ્યારે આવે છે ત્યારે એ પ્રકારની ક્વોલિટી હોતી નથી, ત્યારે આપણે લોકો પાછું મોકલીએ. મેજોરિટી કેસની અંદર પાછા પૈસા મળી જતા હોય છે, પણ ઘણા એવા કેસ હોય છે કે નથી મળતા હોતા. હવે કેવા પ્રકારના કેસ હોય છે કે જેમાં પૈસા પાછા નથી આવતા, તો એ હું તમને કહું. ખાસ કરીને એવી પ્રોડક્ટ્સ કે જે ખૂબ જ વધારે ભાવની હોય, લાઈક એડિડાસના તમે કોઈ વસ્તુ મંગાવી હોય કે એવી કોઈ કે જે 10,000 યા 15,000ના જૂતા હોય કે એવું કંઈક હોય ને, ત્યારે એવા બધા કેસની અંદર જે વસ્તુ છેલ્લા 2-3 વર્ષથી હું જોઈ રહી છું કે ભાઈ એવા કેસની અંદર લોજિસ્ટિકની અંદર આઈધર એ ચેન્જ થઈ જતું હોય કે, કારણ કે મારી પાસે 1 થી 2 કમ્પ્લેન એવી આવી હતી કે જેમાં અમે લોકો ફ્લિપકાર્ટ ને એમેઝોનને જ્યારે અપ્રોચ કર્યો ને ત્યારે એમણે એવું કીધું કે અમે લોકોએ CCTV કેમેરાથી ચેક કરાવડાવ્યું, જે પેકેજિંગની અંદર થયું છે ને તો એ જ પ્રોડક્ટ થઈ છે જે તમે મંગાવી છે. ઓફકોર્સ લોજિસ્ટિક બી એમનો જ પ્રોબ્લેમ છે, પણ સમહાઉ દે હેવ નોટ રિસ્પોન્ડેડ. તો આવા બધા કેસની અંદર હું ખાસ તમને લોકોને સજેસ્ટ કરીશ કે જ્યારે તમે ઓનલાઈન શોપિંગ કરો ત્યારે હંમેશા બહુ વધારે પડતો ભાવ હોય યા બહુ વધારે પડતી મોંઘી વસ્તુઓ હોય એ ના કરશો. એના માટે તમે પર્સનલી જાઓ, ચેક કરો અને પછી જે વસ્તુ ખરીદો તો વધારે સારું રહેશે. મેં તમને કીધું ને કે મારે સિઝનલ કમ્પ્લેન આવે છે. હવે જેમ કે અત્યારે દિવાળી આવશે ને એટલે ફ્લિપકાર્ટની અંદર બિગ બિલિયન ડેઝ ચાલુ થશે, એમેઝોનની અંદર ચાલુ થશે,
ફેસ્ટિવલ સિઝન્સ ઇન ઓલ શોપિંગ સાઇટ્સ. અને એ જેવું પતશે ને એ ભેગી મારે ઓનલાઈન શોપિંગ રિલેટેડ કમ્પ્લેન્ટ્સ આવવાની ચાલુ થઈ જશે. તો આ બધા કેસની અંદર એવું થાય છે કે અમારા હાથમાં નથી હોતું. ઘણી વખત અમારાથી થઈ પણ જાય છે, લાઈક 50-50% ચાન્સીસ હોય છે કે 50% કેસની અંદર અમારા થકી રિઝોલ્વ થઈ જાય છે મીડિયેશનમાં, 50% કેસીસની અંદર અમારે લીગલમાં જવું પડે છે. સાયબર ક્રાઇમ રિલેટેડ ફ્રોડ એવા છે કે જેમાં અમે લોકો તમને બિલકુલ હેલ્પ નથી કરી શકતા. એમાં તો તમારે અને તમારે જ સેફ રહેવું એ જરૂરી છે. ખાસ કરીને કેવા ફ્રોડ, જેમ કે હજુ હમણાં જ મારે વિધિન 15 ડેઝ પહેલાં મારે એક મેસેજ આવ્યો હતો કે તમારું ટોરેન્ટનું બિલ ભરાયું નથી, તો તમે આજ સાંજ સુધીમાં ટોરેન્ટનું બિલ ભરી દો. લગભગ ઘણા બધા અહીંયા બેઠા હશે, એ લોકોને આવતો હશે આવો મેસેજ કે તમારે ટોરેન્ટનું બિલ ભરી દો, નહીં તો સાંજના 9 વાગ્યા સુધીમાં તમારી લાઇટ જતી રહેશે. આ પ્રકારના મેસેજ હોય ને એ કેવા હોય ખબર છે, જે સીધા તમારા માઇન્ડ ઉપર અસર કરતા હોય છે, કે જેને લઈને સીધું તમે તરત જ તમે વસ્તુને લઈને એક્ટિવ થઈ જાઓ અને એના પર એક્શન લેવાનું સ્ટાર્ટ કરી દો. પણ આપણે વિચારતા નથી કે સાલું ઘર જ મારા નામે નથી તો મારા પર ક્યાંથી બિલ આવે. પણ આ બધી વસ્તુ જ્યારે હંમેશા આ જે ડિજિટલ અરેસ્ટવાળું જે કેસ છે ને એ બધામાં એવું જ છે કે એ લોકો તમને મેન્ટલી એટલા બધા ડિસ્ટ્રેક્ટ કરે છે. આજે આરબીઆઈમાંથી ગવર્મેન્ટ દ્વારા આપણને કન્ટિન્યુ તમને કહેવામાં આવે છે કે ડિજિટલ અરેસ્ટ નામની કોઈ જ વસ્તુ નથી, તો મહેરબાની કરીને આ બધામાં ના ફસાશો. પણ છતાં બી આપણે લોકો ફસાઈએ છીએ. તો હંમેશા જ્યારે આ પ્રકારની વસ્તુ આવે તો પહેલાં તમે એલર્ટ થાઓ, પહેલાં વિચારો, કોઈ પણ એક્શન લેતા પહેલાં હંમેશા વિચારો. કારણ કે આ બધા કેસમાં એવું છે કે અમે તમારી કોઈ જ મદદ નહીં કરી શકીએ. કારણ કે તમારી કમ્પ્લેન્ટને રિઝોલ્વ કરવા માટે એક ઓપોઝિટ પાર્ટીનું એક્ઝિસ્ટન્સ હોવું જરૂરી છે. જ્યાં ઓપોઝિટ પાર્ટી એક્ઝિસ્ટન્સ જ નથી તો અમે તમારી કમ્પ્લેન્ટ કેવી રીતે લઈએ અને કેવી રીતે સોલ્વ કરીએ. ફેક સેલર, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સઅપ, ખાસ કરીને અત્યારે હવે નવરાત્રિ ચાલે છે ને, તો મે બી લેડીઝને વધારે ખબર હશે. કેટલા બધા લોકો ગ્રુપની અંદર તમારો ફોન નંબર નાખી દેશે, પછી તમને ચણિયા ચોળીઓના ફોટા મોકલશે અને બ્લાઉઝના ફોટા મોકલશે અને એસેસરીઝના ફોટા મોકલશે અને ઢગલે આપણને મોકલે રાખશે. અને પછી તમને કહેશે કે જો તમારે ખરીદવું હોય તો તમે આ ફોટો સિલેક્ટ કરો, પછી મને ડીએમ કરો. તમે એને કહો એટલે તમને પૈસા કે તમને કે તમે ગૂગલ જીપે કરી આપો મને, અમે તમને પ્રોડક્ટ મોકલી આપીશું. જ્યારે આ પ્રોડક્ટ આપણા ઘરે આવે છે ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે જે ફોટો આપણને બતાવ્યો હતો એકચ્યુઅલી એ ક્વોલિટી છે જ નહીં. કાં તો પછી ઘણી વખત ફાટલી વસ્તુ આવતી હોય છે, ઘણી વખત ખરાબ વસ્તુ આવતી હોય છે. તો આવા કેસમાં શું થઈ શકે? કંઈ જ નહીં. કેમ? કારણ કે ખાલી ને ખાલી નંબર છે. તમે મને નંબર આપશો તો બહુ તો હું નંબર પર અપ્રોચ કરીશ તો એ મને પણ બ્લોક કરી દેશે. એક વખત મને સાંભળશે કદાચ, પણ બીજી વખતે મને પણ બ્લોક કરી દેશે. તો આ વસ્તુની અંદર પોસિબલ જ નથી. છતાં બી હમણાં મારે આની અંદર કેસ બન્યો હતો. એક લેડી હતી જેણે મને જસ્ટ 10-15 દિવસ પહેલાં ફોન કર્યો. 10-15 દિવસની પહેલગામ પર જ્યારે એટેક થયો હતો ને ત્યારનો આ કેસ છે. એ લેડીએ ફોન કર્યો કે એમણે અહીંયા સુરતથી કોઈ કપડાં મંગાવ્યા હશે અને 8,000 રૂપિયા એના માટે એમણે પેમેન્ટ કર્યું હશે. સુરતનો જે સેલર છે એણે એ કપડાં ટ્રાન્સફર તો કર્યા પણ પેલા લેડી સુધી જમ્મુ કાશ્મીર પહોંચ્યા નહીં, કારણ કે એ જ વખતે પહેલગામનું એટેક થયું હતું ને જમ્મુથી બધું જ બંધ કરી દીધું હતું. એટલે પેલા કપડાં પેલા સેલરને પાછા જતા રહ્યા. હવે આ લેડી ત્યાં સેલરને ફોન પર ફોન કરી રાખે પણ એની કમ્પ્લેન્ટ પેલો સેલર એના પૈસા આપે નહીં. તો એમ થાય કે હવે આને શું કરું? એણે અમને અપ્રોચ કર્યો. અમે કીધું અમે ટ્રાય કરીએ, અમે ફોન કરી જોઈએ, ચાન્સીસ નથી પણ જો થઈ જાય તો તમારા નસીબ. અમે સેલરને ફોન કર્યો, વિધિન 3 મિનિટ એ સેલરે એના પૈસા એ લેડીના ખાતામાં પાછા આપી દીધા. 3 જ મિનિટ એમ. પણ આ ચાન્સીસ ઓછા છે કે દરેક કેસમાં હું નથી બનતું હતું. ઘણી બધી જગ્યાએ આવા થઈ બી જતું હોય છે. મેં કીધું ને કે આ બધા ચાન્સીસ 50-50% હોય છે. પણ આ બધા કેસમાં હું ખાસ કહીશ કે તમે લોકો બને ત્યાં સુધી આ બધી વસ્તુઓમાં અવેર રહો. તમારી જાતને તમે હંમેશા આ બધી વસ્તુઓથી પ્રોટેક્ટ કરો. અને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે હંમેશા તમારે શું કરવું પડશે કે તમારે હંમેશા ધ્યાન રાખવું પડશે કે આ બધી વસ્તુ, ખાસ કરીને અત્યારે તમે જોશો તો મોબાઈલની અંદર ઇન્ટરનેટને કારણે બહુ જ બધી અલગ અલગ પ્રકારના ફ્રોડ આવતા હોય છે. જેમ કે મેં તમને ટોરેન્ટવાળું ફ્રોડ કીધું, એ તો વન કાઇન્ડ ઓફ ફ્રોડ છે, પણ એના સિવાય બી બીજા અલગ પ્રકારના ફ્રોડ આવતા હોય છે. તમે જોશો તો હજુ હમણાં જ અમારી જ ઓફિસના એક એમ્પ્લોયી છે, એમને મેસેજ આવ્યો હતો
કે તમારું અદાણીનું બિલ ભરાયું નથી. અદાણીનું બિલ ભરાયું નથી તો હવે અમે તો બધા આવી રીતના ગ્રાહક સુરક્ષામાં કામ કરીએ એટલે અમને લોકોને તો ખબર કે ભાઈ આવી રીતના જે નંબર લોકલ નંબર પરથી તમને આવી રીતના મેસેજ આવે એટલે એ તો ઓફકોર્સ ફ્રોડ હશે. હવે એ ભાઈએ એવી હોશિયારી કરી હતી કે નીચે એવું લખ્યું હતું કે એનું નામ લખ્યું, એની ડેઝિગ્નેશન લખી અને એવું કીધું કે આ મારો પર્સનલ નંબર છે, હું તમને મારા પર્સનલ નંબર પરથી મેસેજ કરી રહ્યો છું. ઇફ યુ હેવ એની કાઇન્ડ ઓફ પ્રોબ્લેમ યુ કેન કોલ મી ઓન ધીસ નંબર. એટલે આપણને એવું જ થાય કે ઓફિસરનો ભાઈ મારો આ એરિયા છે, પછી એમણે ફોન કર્યો તો એમણે કીધું કે મારો આ ઝોન છે, તમારો જે એરિયા છે એ જ મારો ઝોન છે એટલે મેં તમને કર્યો છે. તમે એક કામ કરો, તમારું બિલ નથી ભરાયું તો તમે આ લિંક પર ક્લિક કરીને તમારું બિલ પે કરી દો. તમે વિચારો કે એ આપણા કરતાં પણ એક સ્ટેપ આગળ વિચારે છે. આજે હું તમને એમ કહું કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ તમને લોકલ નંબર પરથી મેસેજ કરે તો તમારે ધ્યાન રાખવું, તમારે નહીં કરવાનું. તો હવે એનાથી પણ એક સ્ટેપ આગળ થયું કે એણે એવી રીતના મેસેજ કર્યો કે હું આ ઝોનલનો ઓફિસર છું અને આ મારો નંબર છે એટલા માટે મેં તમને મેસેજ કર્યો. મતલબ કે આપણે જે વિચારીએ છીએ ફ્રોડ કરવાવાળા આપણા કરતાં પણ 2 સ્ટેપ આગળ વિચારે છે. તો જ્યારે આ પ્રકારની વસ્તુ આપણી સાથે થઈ રહી હોય ત્યારે આમાં એક જ વસ્તુ છે કે આપણે હંમેશા અવેર રહેવું જરૂરી છે. જો અવેરનેસ આપણામાં હશે તો જ આપણે કંઈ કરી શકશું, કારણ કે આની અંદર આપણે બીજું કશું જ નથી કરી શકવાના. દિવસે દિવસે સાયબર ક્રાઇમ અને જો એ તો પોસિબલ જ નથી કે આપણે ફોન વાપરવાનો બંધ કરી દઈએ. આપણે આપણા પર્સનલ યુઝ માટે કે ઓફિશિયલ યુઝ માટે ફોન તો વાપરવાના જ છીએ. કાં તો પછી આપણે એવું કરીએ કે આપણે જે ટ્રાન્ઝેક્શન કરીએ છીએ એના માટેનો નંબર અલગ રાખીએ અને એના માટેનું અકાઉન્ટ અલગ રાખીએ. એમાં પર્ટિક્યુલર જેટલું આપણને જરૂર હોય એટલા જ પૈસા એની માટે રાખીએ અને એ જ અલગથી કરીએ આપણે. કાં તો નંબર અને એ આખું એક અલગ રાખીએ. જે નંબર પર તમે ટ્રાન્ઝેક્શન કરતા હોય એ નંબર તમારો અલગ જ રાખો. એ સોશિયલ મીડિયા પર કે ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ આપો નહીં તમે. આ બધા છે ઓપ્શન્સ, પણ ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ ઓપ્શન. પણ સૌથી મોટી વસ્તુ એ છે કે આ બધામાં આપણે સેફ રહેવું જરૂરી છે અને સેફ રહેવા માટે આપણે હંમેશા ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે આપણે આના માટે શું કરી શકીએ એમ છીએ. થેન્ક યુ સો મચ. કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો દસ મિનિટ છે હજુ આપણી પાસે. સર, મારી સાથે એક આપણા કમ્પ્લેનન્ટ છે. હું ઈચ્છીશ કે એ ઘણા વર્ષોથી આપણી સાથે જોડાયેલા છે, તો જો એ 2 કમ્પ્લેનન્ટ છે જે આપણી સાથે ઘણા વર્ષોથી જોડાયેલા છે તો જો એ આવીને થોડું આપણને કહેતો. એક તો હસમુખભાઈ અને એક મુકેશભાઈ વેકરિયા જે આપણી સાથે CERC સાથે ઘણા વર્ષોથી જોડાયેલા છે, જેમની ઘણી બધી કમ્પ્લેન છે કે જે આપણે મીડિયેશન થકી સોલ્વ કરી છે. એ જો 2 મિનિટ એમનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરશે તો તમને લોકોને બી ખરેખર ખબર પડશે કે અમે લોકો કેવી રીતે કમ્પ્લેનન્ટની સાથે અમારું બોન્ડિંગ કેવું છે, અમે લોકો કેટલા વર્ષોથી કમ્પ્લેનન્ટ સાથે જોડાઈ અને કેવી રીતે એ લોકોની સાથે મળી અને જે રીતની કમ્પ્લેન છે એ સોલ્વ કરીએ છીએ. હસમુખભાઈ. મારું નામ હસમુખ દવે છે. 25 વર્ષથી અમની સાથે જોડાયેલો છું. હું એક્સ સિનિયર મેનેજર બેંક ઓફ બરોડા ને આ બધું ડીલ હું કરતો હતો ઓપરેશન એન્ડ સર્વિસનો. એક કમ્પ્લેન એવી હતી કે જે યુનાઇટેડ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની અને નેશનલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની આ બંનેમાં 88,000 મેં પ્રીમિયમ ભરેલું. યુનાઇટેડ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીવાળા કોઈ મને રિસ્પોન્સ આપતા નહોતા. પછી એમની પાસે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ મંગાવી, RTIમાં મંગાવી, મારી પાસે આવી કે આઈ હેવ ગોન થ્રુ. બધાએ ના પાડી કે આમાં તમને પૈસા મળશે નહીં. પછી શ્રીવાસ્તવ સાહેબ અત્યારે છે નહીં, અત્યારે દિલ્હી જતા રહ્યા. એમની સાથે મેં વાત કરી, મેં કહું આ એક જ વર્લ્ડ એવો છે એમાં આપણે જીતી જઈએ. અમે શૂટ ફાઇલ કર્યો કન્ઝ્યુમરમાં, અમે જીતી ગયા. બધા પૈસા અમને મળ્યા અને જેટલા CERCની અંદર જેટલા કેસો આવ્યા છે એમાં 100% રિઝલ્ટમાં અમે જીત્યા છે. બસ આ મારું, તમે બધા પણ એમાં મેમ્બર થશો અને તમારી કોઈ બી કમ્પ્લેન હોય તો તમે ત્યાં આગળ આવી શકો છો. મને તો ખૂબ સંતોષ, હું લોકોને જાગૃત કરું છું ને CERC માટે લોકોને કહું છું તમે ત્યાં આગળ જાઓ. થેન્ક યુ. મુકેશભાઈ 2 મિનિટ.
મારું નામ મુકેશભાઈ વેકરિયા છે. હું છેલ્લા 18થી 20 વર્ષથી જોડાયેલો છું અને મારી ઘણી બધી કમ્પ્લેનો છે. એમાં છેલ્લી જે 1-2 કમ્પ્લેન છે એની વિશે હું વાત કરું તો એક તો મેં લગભગ 15થી 18 મહિના પહેલાં સિમેન્ટ લીધેલી. સિમેન્ટ 42 કિલોની ભરતી આવેલી, ત્યારે મેં કમ્પ્લેન કરેલી. એ પણ મને પરત પૂરેપૂરા પૈસા પરત આપેલા અને એનાથી વધારે પણ અપાવેલા. અને એના સિવાયની આગળની કમ્પ્લેન મારી હતી હા સેમસંગ મોબાઈલ વાળાએ છેલ્લે મને એવું કીધું 12મા મહિનામાં જ્યારે વોરંટી પતતી હતી, ફોલ્ડ ફોન હતો, મોંઘો ફોન હતો, એટલે એની 60,000 રૂપિયાની ખાલી ડિસ્પ્લે આવે. એટલે મને એવું કીધું આમાં કાંઈ વાંધો નથી. એટલે જે વોરંટી પૂરી થવાની હતી ને એના 15 દિવસ પહેલાં જ પ્રોબ્લેમ આવ્યો હતો. એટલે એ લોકો 15 દિવસ ટાઈમ પાસ કરી નાખ્યા, કાંઈ નહીં થાય આમાં, ઓકે છે એવું કરીને. પછી મેં કમ્પ્લેન કરી, એના પછી એ લોકોએ ડિસ્પ્લે મને 60,000 રૂપિયાની નાખી આપી ફ્રીમાં. એટલે આવી ઘણી બધી કમ્પ્લેન મારી સોર્ટ આઉટ થયેલી છે. એના પહેલાં વાહનની બી હતી, એના પહેલાં કાર મેં 11 મહિને બદલાવી હતી, હોન્ડા મોબિલિયો કાર, જેની કિંમત 12 થી 15 લાખ રૂપિયા આજુબાજુ હતી. એમાં પણ કંપની ફોલ્ટ હતો, તો સાબિતી કરી હતી આપણે કે આ કંપની ફોલ્ટ છે. એના પહેલાં મારુતિ ઇકોના ટાયરમાં કમ્પ્લેન હતી. એવી ઘણી બધી કમ્પ્લેન જેની અંદર રિઝલ્ટ બહુ સારું મળેલું છે. એટલે આમાં જોડાવા જેવું છે અને બધી રીતે સારું છે. ઓકે, થેન્ક યુ. હવે આપણે Q&A કરીએ, ક્વેશ્ચન આન્સર આવશે. તમારા કોઈ સમસ્યા હોય કે તમારે કંઈ જાણકાર પોતાનું નામ અને ક્યાંથી છો જરા કહેશો? હું લલિત જોશી, અમદાવાદથી જ અહીંયાથી. એટલે આ સીધે સીધું આપણે જે અત્યારે વાત થઈ એવું નથી, પણ થોડા એટલે એકાદ મહિના પહેલાં મારી ઉપર ફોન આવ્યો કે અમે શ્રીનગર કે ત્યાંથી બોલીએ છીએ, આ પોલીસ સ્ટેશનમાંથી, અને તમારે એમ કે આમ છે તેમ છે એવી બધી મને કહી. એટલે મને તરત આઈડિયા આવી ગયો કે આ, એટલે પછી મેં એને બીજી વાર કહ્યું કે તમે ફરીવાર ફોન કરો અથવા તમે વોટ્સઅપથી કરો. એટલે પછી આગળ આવ્યું નહીં. પણ હવે પોઈન્ટ એ છે કે આની અંદર 1930 ઉપર જઈએ છે ને આપણે એમને રિપોર્ટ કરવો હોય છે તો ત્યાં રિસ્પોન્સ નથી આવતો. એ ફોન લાઈન ઉઠાવતા જ નથી. આ એક વસ્તુ છે, એક આ પોઈન્ટ છે. અને બીજો એક આપણા એટલે મારા ઘરના એક ફેમિલી મેમ્બરને સોમનાથના ત્યાં જવું હતું. એટલે એમણે ત્યાં આગળ જે એ ટ્રસ્ટની જ પેલી ધર્મશાળા છે એમાં બુકિંગ કરાવવાનું. તો એ લોકોએ જે કંઈ ખબર નહીં, એ કોઈ ડુપ્લિકેટ ખોટી સાઇટ પર બુકિંગ થઈ ગયું હશે, આવી એ વખતે પૈસા એમાં ગયા ને પછી ધડ કરતા પૈસા એમના બીજા પણ જવા માંડ્યા. બરાબર. હવે આને હું રિલેટ કરું છું જુદી રીતના. હવે ધારો કે આ લોકો કહે છે કે તમે તમારા બેંકવાળાને તરત ફોન કરો, બરાબર, 1 કે 2 મિનિટમાં. પણ તમે ઇન જનરલ જોઈ લો કે કોઈ પણ બેંકમાં લેન્ડલાઇન અત્યારે લગભગ છે જ નહીં અથવા ઉઠાવતા નથી. બીજું, તમારી પાસે ખરેખર તો એવો એક એ લોકોએ અલગ આના માટેનો મોબાઈલ નંબર તમારી પાસબુકમાં જ પ્રિન્ટ કરવો જોઈએ કે તમે તરત એમાં જોઈને ત્યાંના માણસને ઇન્ફોર્મ કરો કે ભાઈ મારા પૈસા જાય છે, તમે એને બ્લોક કરો. હવે આના માટે શું થઈ શકે? ને આ ત્રીજું બહુ નાનું છે પણ એને લેવા દેવાનું, પણ આ સર્વિસીસને લગતું છે. મેં હમણાં એકાદ વર્ષ પહેલાં જુલાઈ 2024માં મેં નવું એક્ટિવા લીધું. એટલે હમણાં થોડા વખત પહેલાં પાણીમાંથી પેલું પાણી ભરાઈ ગયું, એમાંથી પસાર કર્યું, એટલે બીજે દિવસ ચાલુ ના થયું. એટલે મેં પછી બીજે દિવસે એનો જે જ્યાંથી ખરીદેલું એમને મેં ફોન કર્યો. એટલે પછી શરૂઆતમાં તો કંઈ રિસ્પોન્સ ના આપ્યો. પછી મેં કહ્યું કે મારે એમ કે તમે અહીંયા લઈ આવો. મેં કીધું ચાલતું નથી, હું કેવી રીતના લઈ આવું? હું પૈસા આપવા તૈયાર છું, તમે તમારી એવી કોઈ સર્વિસીસ તો હોવી જોઈએ ને કે લોડિંગ કરીને તમારે ત્યાં લઈ જાય, પૈસા હું આપીશ એના. પણ કે ના ના અમારી એવી સર્વિસીસ નથી. તો આ ડેફિશિયન્સી ઓફ સર્વિસીસમાં આવે. ડેફિશિયન્સી ઓફ સર્વિસીસમાં આવે. હવે પેલા બે માટે તમે જે આગળના માટે કંઈ કહી શકો? બેંકવાળું અને સાયબર ક્રાઇમની અંદર પાસબુકમાં લખેલો. મારું નામ છે અશ્વિન પટેલ. બેઝિકલી આઈ એમ એન્જિનિયરિંગ બેકગ્રાઉન્ડ, પણ ખોટું સહન ન થવાથી
અને જેમ મેઘાવીબેને જે વાત કરી કે આપણે પ્રોબ્લેમ થાય ને તો લખતા નથી, અને મારી હેબિટ એ છે કે મને કંઈ પણ બી થાય તો ઇમિડિયેટલી આઈ એમ રિએક્ટિંગ. આજની તારીખમાં મારા 5 કેસ કન્ઝ્યુમર ફોરમમાં ચાલે છે. મારું બેકગ્રાઉન્ડ એન્જિનિયરિંગ હોવા છતાં હું પોતે ફાઇટ આપું છું. સૌથી પહેલો મારો જે કેસ હતો એ જેકવારના ફિટિંગ સામે હતો. 16,000ની એમાઉન્ટની સામે આઈ હેવ રિકવર્ડ 84,000 રૂપીઝ ત્યાંથી ઓર્ડર પાસ કરાવડાયો. એટલે કે ઘણી વખત આપણે એવું વિચારતા આવીએ કે ભાઈ મેં ફક્ત 12,000 રૂપિયાની કોઈ આઈટમ લીધેલી છે, પણ એ 12,000 રૂપિયાની આઈટમથી મને બીજા શું શું નુકસાન થયા છે એ ઘણી વખત આપણે શેર નથી કરતા અથવા જણાવતા નથી. મલ્ટિપલ એક્સપિરિયન્સ છે, કદાચ બહુ લાંબુ નથી એટલે હું શોર્ટમાં બતાવું છું. એક વખતનો મારો એક્સપિરિયન્સ એવો હતો કે હું કેનેડા જઈ રહ્યો હતો. દોહામાં મારી ફ્લાઇટ 22 અવર્સ ડિલે થઈ બિકોઝ ઓફ સમ પ્રોબ્લેમ ઇન ધ ફ્લાઇટ. એરક્રાફ્ટમાં કંઈ પણ બી પ્રોબ્લેમ થયો હશે તો ઇમિડિયેટલી દે ઇસ્યુ one voucher. It's somewhat around 800 or 1,000 rupees CAD. એકચ્યુઅલી એમની ટર્મ્સ પ્રમાણે એમને પૈસા વધારે આપવા જોઈતા હતા, અને બીજું એમણે મને સ્ટે આપવો જોઈતો હતો, અને ફૂડ કૂપન્સ ઓબ્વિયસલી દે હેવ પ્રોવાઇડેડ. ત્યાંથી હું રિટર્ન થયો, મેં એમને એક મેલ કર્યો. મેં કીધું તમે મને જે રિફંડ આપેલું છે એ તમારી પોલિસી પ્રમાણે નથી, એનાથી ઘણું ઊંચું છે. એમણે મને ફરીથી કે મેં એ પણ જણાવ્યું કે તમે મને સ્ટે પણ નથી આપ્યો, એટલે આઈ હેવ ક્લેમ્ડ માય સેલ્ફ કે ભાઈ મારા સ્ટેના તમારે મને આટલા આપવા જોઈતા હતા, અને રિફંડની આ એમાઉન્ટ જે તમારે આપવી જોઈતી. ઇમિડિયેટલી મારો મેલ ગયો અને દે હેવ રિફંડ. ગઈકાલે મારો એક મેલ, કદાચ બધી લેડીઝને ખબર છે, પિજન સ્ટવ આપણે વાપરતા આવીએ છીએ. હું એન્જિનિયરિંગ બેકગ્રાઉન્ડથી છું, એટલે કન્ઝ્યુમરને રિલેટેડ અમુક આઇટમના ડેવલપમેન્ટમાં મારું એક સમયનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હતું, અને જેથી કરીને ખબર નહીં, મને એક એક્સપર્ટીઝ એવી છે કે ટેકનિકલી મારું બેકગ્રાઉન્ડ બહુ સાઉન્ડ છે. એ લોકો કોઈ પણ બી પ્રોડક્ટ હોય ને તો એની અંદર દરેક કંપનીવાળા અમુક ચેન્જીસ લાવતા હોય છે. ખાલી આ નહીં પણ ઘણી બધી પ્રોડક્ટમાં તમે જોશો કે એ લોકો ચેન્જ એટલા માટે લાવે છે કે ગ્રાહકને કંઈક નવું લાગે, જૂનું ડિસ્કાર્ડ કરે અને નવું લે. જો એની એ જ પેટન્ટ ને એની એ જ ડિઝાઇન એ બધું જો રાખે ને તો એ લોકોનો માલ નહીં વેચાય. એની અંદર મેં એમની ટેકનિકલ એક પ્રોબ્લેમ મેં એમને હાઇલાઇટ્સ કર્યો. એ આવીને જોઈ ગયો, નવો સ્ટવ ઉપરની જે ગ્રીલ આવે ને જે આપણે વેસલ મૂકતા આવીએ એ એણે ઇમિડિયેટલી રિપ્લેસ કરી. મેં એને ફોટો મોકલ્યો હતો એટલે એને ખબર પડી કે ધીસ ઇઝ ફોલ્ટી, એટલે એણે એ રિપ્લેસ કરી. મેં કીધું તે રિપ્લેસ કરી એટલે કે મને નંબર પેલો કોડ આવે ને કે સેટિસ્ફેક્ટરી રિપેર થઈ ગયું છે, એનું હું તને નહીં આપું. મારા વાઈફ એ ટાઈમે ઘેર નહોતા. મેં કીધું ઇફ સી સેટિસ્ફાઈડ ધેન આઈ વિલ ગીવ, અધરવાઇઝ નોટ. અને એની જે ડિઝાઇન હતી એમાં એવું હતું કે તમે વેસલને જો એના, આપણે જે પ્લાસ્ટિકની ચેર લગભગ ઘણા બધાએ જોયેલી હશે, એની અંદર સિટિંગ કેવી રીતના કરવું તો કે તમારું ઇક્વલ વેઇટ ચારે લેગ્સ ઉપર આવે એવી રીતના. ઘણાને હેબિટ હોય કે બે બેગ જાય ને બે લેગ ઊંચા કરે, ખુરશી તૂટે, અને ઘણા બધાને ખબર જ હશે, 95% ને આ ખબર હશે કે આ વસ્તુ થાય છે. સિમિલરલી એ લોકોની ડિઝાઇનની અંદર આ પ્રોબ્લેમ છે. મેં એને ગઈકાલે મેલ કર્યો, મેં કીધું તારી આ ડિઝાઇનમાં પ્રોબ્લેમ છે, તારે ત્યાં આગળ જે એક્સપેરિમેન્ટ કરે છે ને R&D વાળા, મેં કીધું ત્યાં આગળ કેવા માણસોને કેવા ભેજા બેઠા છે ને મને ખબર છે. તમે કંઈક નવું કરવા માટે થઈને લોકોની સેફટીની જોડે અડચણ ન કરી શકો. મેં મારા મેલમાં એ જ લખેલું છે, અને તેમ જે કીધું ને એ રીતના છેલ્લે એને વોર્નિંગ આપેલી છે કે મારે તારી જોડે માથાકૂટ નથી કરવી, પણ જો તું મારો પ્રોબ્લેમ નહીં સોલ્વ કરે then definitely I will go to consumer forum. કદાચ મને એવું લાગે છે કે આપણું અમદાવાદનું ગોતાવાળું કન્ઝ્યુમર ફોરમ જે છે એ કદાચ 2-4 વર્ષ પછી મારા નામના એક કેસ નહીં લે એવો મને ડાઉટ લાગે છે. એનું રીઝન હું તમને કહું કે જેમ મેં વાત કરી મારાથી ખોટું કંઈ સહન નથી થતું, એટલે હું શું કરીશ, સપોઝ 50,000ની આઈટમ છે
બરાબર છે. અને એની અંદર મને સેટિસ્ફાઈડ ના થયું એટલે હું મૂકીશ કન્ઝ્યુમર ફોરમમાં. એટલે મને ખ્યાલ છે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીવાળા એનો એડવોકેટ રોકે ને તો 4,000 રૂપિયા આપે છે. મને એણે કીધું હતું ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીનું જે હતું એણે. પણ જેકુઆર જેવી કંપનીવાળા જ્યારે એડવોકેટ રોકે ને એને લગભગ 25,000 રૂપિયા આપે છે. અને ત્યાંના ફોરમની અંદર હું હવે આ જે બોલું છું ને ઓફ ધ રેકોર્ડ કોઈ રેકોર્ડ ન કરતા, કન્ઝ્યુમર ફોરમની અંદર જે ડાયસ ઉપર બેસે છે ને એ લોકોને જેવી રીતના પેલા કહીએ ને કે હાઈકોર્ટની અંદર લડવાવાળો, પ્લીઝ ડોન્ટ રેકોર્ડ હોય ને, હાઈકોર્ટની અંદર બેસવાવાળા જે એડવોકેટ હોય ને, ના તો વાંધો નથી, ના તો વાંધો નથી. હાઈકોર્ટની અંદર જે એડવોકેટના જે નામાંકિત થયેલા હોય ને એ એડવોકેટ, નહીં એડવોકેટ, એ એડવોકેટ જો લોઅર કોર્ટમાં આવે ને તો જજો એમને સલામ ભરે છે. તો મારે ભલે મને તો આવા જ જજ જોઈએ ત્યાં, મને મારી જે કમ્પ્લેન છે ને એને રિજેક્ટ કરે તો હું શું કરીશ? હું અપીલમાં જઈશ. પેલા તો ડબલ ચોટશે. અને હું શું કરીશ? એક વખત જઈશ, મારી રાઇટિંગમાં દલીલ સબમિટ કરી દઈશ, પ્રોસિજર ખબર છે, પછી નહીં જો, પછી એમને જે આપવું હોય એ આપે, હું જઈશ અપીલમાં. જો ખરાબ કંપનીઓને લાઈનમાં લાવી હોય ને, ધીસ ઇઝ ધ વે એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી, તો જ લોકો લાઈનમાં આવશે, અધરવાઇઝ નહીં આવે. તમે આ બધું આજે સાંભળ્યું કે કઈ જાતના પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે. મેઘાવીબેને કીધું અને 4-5 ભાઈઓએ કીધું કે કેવી રીતે સોલ્વ કરીએ છીએ. આ વસ્તુ અમારે સોસાયટીમાં ફેલાવી છે કે જે આવી રીતે કમ્પ્લેન લડવાની છે. તો તમારી શું સૂચન છે કે આ કેવી રીતે આપણે કરીએ? કંઈ સૂચન છે કે આની જાણકારી છે કે હેલ્પલાઇન છે કે ફાઇટ કરવા માટે CRC તમારા માટે તૈયાર છે? એ જાણકારી આપવા માટે ઇફેક્ટિવ વે કયું ગણાય તમારા હિસાબે? હું તમને થોડું એડ કરું. હા પ્લીઝ. અત્યારે જે વર્ચ્યુઅલ ચાલે છે બધું જ, તમે થોડા અવેરનેસ પ્રોગ્રામ્સ ચાલુ કરો 5-5 મિનિટના ઓર 10 મિનિટના, કે જેમાં લોકોને ખબર પડે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે જે આપણે ઓનલાઈનની વાત થઈ કે ઓનલાઈન શોપિંગ અત્યારે બૂમિંગ છે, વધે છે, બધા જ કરે છે, પણ એમાં ધ્યાન રાખવાની 3 બાબતો. કઈ? તો કે એક તો COD ચૂઝ કરો, બીજું એની રિટર્ન રિફંડ પોલિસી વાંચો. જો એ તમને કન્વિનિયન્ટ નથી આવતી તો COD પણ ના કરો. અને ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન સદંતર બંધ કરો કે જેમાં જે સ્ટાન્ડર્ડ વેબસાઇટ્સ નથી, ડોમેન્સ ચેક કરો કે આટલા ડોમેન હોય તો જ જવાનું. ધીઝ આર ધ ફ્રોડ ડોમેન્સ. સો આવા અવેરનેસ થોડું કરો, જે 2-3 પોઈન્ટ્સ હોય, 3-4 પોઈન્ટર્સ હોય કે જે તમારે મગજમાં રાખવાના છે. બીજું છે કે તમે રિટર્ન કમ્યુનિકેશન રાખો, ઇધર બાય પેપર ઓર બાય ઈમેલ. કંઈક હશે તો તમે ફાઇટ કરી શકશો, કશું હશે જ નહીં. ઓનલાઈન આજે ઇન્સ્ટા છે, હું કોઈ અકાઉન્ટ જો, બહુ જ સારી પ્રોડક્ટ્સ છે, પણ હવે એને ગોતું ક્યાં? એનું રજિસ્ટર્ડ એડ્રેસ ક્યાં છે? કંઈ નથી. તો પેલું ગાડરિયા પ્રવાહની જેમ જવું ઇટ ઇઝ નોટ એટ ઓલ નેસેસરી, કારણ કે અલ્ટિમેટલી તો છેલ્લે તમને જ નુકસાન કરે છે, બીજા કોઈને નહીં. અને આ બધા કેસમાં કેવું છે ખબર છે, જ્યારે 100-200 રૂપિયાની યા 1,000-1,200 રૂપિયાની કમ્પ્લેન હોય છે ને તો લોકો જતા પણ નથી, એને જતું કરી દે છે કે ભાઈ 100 રૂપિયાની કે 200 રૂપિયાની 500 રૂપિયાની કમ્પ્લેન ઠીક છે યાર, 500 રૂપિયા શું મોટી વસ્તુ, લોકો એમ કરીને કમ્પ્લેન જ નથી કરતા. ઈ-કોમર્સની અંદર ડુપ્લિકેટ આઇટમ આવી જાય છે. આના માટે હું પબ્લિકને સજેસ્ટ કરું કે જ્યારે તમે બોક્સ ઓપન કરો ને એ ટાઈમે વિડિયો રેકોર્ડિંગ, એક્ઝેક્ટલી, અનબોક્સિંગ. હા, એટલે એવિડન્સ રાખો તમે. હા, તમે જો વિડિયો ત્યાં આગળ રજૂ કર્યો હોય અને આવી રીતના વિડિયો મારે એક કન્ઝ્યુમર ફોરમની મેટરમાં પણ એ લોકો મારા ઘેર આવીને કંપનીવાળા વિડિયો રેકોર્ડિંગ કરી ગયા અને પછી મેં વિડિયો રેકોર્ડિંગ કરીને સબમિટ કરીને મારી ફેવરમાં. Yes. So, good evening, everybody. My name is Amarjit Suryavanshi. And having heard many of you, I am also feeling very motivated now. So, I have 3 things to share with you.
but time is short. I know Madam also requested me. So first thing that I want to share with everyone here is that, see, I'm not very convinced about the line of distinction between consumer, grievance and cybercrime. You are covering cybercrime also, but I don't know how successful you are in that, or you are probably playing somewhere on the border of, consumer grievance, but you're not venturing deep into the cybercrime part of it, because that again is a different thing, ball game altogether, and that is a complete criminal case. That is one thing that I want to share. Number two is that I played a small role with some ministers, and we had started our own consumer redressal, a mechanism, on a small scale, where they had given us a certain office, and we used to invite people who are suffering because of, the illegalities, indiscipline, and unethical behavior of the general sellers in society. So we used to do certain things, and I would like to share those things with Sunil Bhai and Madam later. Number three is one suggestion. You asked one suggestion. Yeah. So I see that consumer rights, CERC, and this entire consumer rights, consumer redressal mechanism is a very passive mechanism. Over the years, last 40, 50 years, you are there, you are in vogue, but it is a passive way of dealing. When people approach you, only then you are able to offer your services. For complaints. My suggestion is, from passive, it is important to move into an active methodology. So that would mean that maybe you can set up some kind of a consumer redressal squad. Squad. In the sense that people, see, rather than waiting for them to come to your office, we go to them. Now, no, they will call. There, like 112 has started. Earlier it was 100 PCR. Now it has become 112. Amit Shah and Arsangvi, they have just recently launched. 1st of September, 112 is now on the street. And 112 is taking care of all police complaints. And 108 also. And 101 fire also. 1070 also. Disaster 1077 also. And 181 also, and 1091 also. I am playing a role. I am consulting 112. I am also participating there in that. So which is why I have more clarity. I am sharing with you. Maybe we can add this to 112 or start a separate control. Government will give us a number, a dial number, 24 hours helpline. And then with the help of, we can form a squad. You can name it whatever, CRC squad or whatever, I leave that to you. And rather than having already adopted a passive mechanism of waking up only when the grieving party approaches us, we take a step forward, let them just put in a call or an email, and we have a squad, dedicated squad who approaches them. We go to them, they take us to the spot, that shopkeeper, that retail outlet, whatever, that supermarket, mall, whatever. That shopkeeper, jo bhi hai, and we can, that will be more active, and that will improve the effectivity. See, ultimately, it's all about effectivity. How effective is the, is the mechanism. Yeah. 2-digit, 3-digit, 4-digit numbers, which are easy to remember, are restricted only to government services. Private people like us can't get that number. Hamare mein pehlun 1-800 falanu digru. True. So, I don't know. It can be a helpline. Just Dial is private. Just Dial is private. I'm giving you an example here. Just Dial is private. You call Just Dial, they help you. Similarly, we can have a helpline number. It may be a private helpline number with the support of government. So basically, it is a collaboration something like that. between the organization. This is an initial idea which has come to my mind. I've put it forward. We need to work on this. This needs to be discussed and improved upon and developed upon. Yeah. So these are the three things that I wanted to share. Thank you. મેમ હું કન્ઝ્યુમર ફોરમમાં ઘણીવાર ફોન કરું છું અને એ તમારા તરફથી જ હોય છે ને સપોર્ટ?
એટલે નહીં એક હેલ્પલાઇન નંબર હોય છે કન્ઝ્યુમરને જે હેલ્પ કરે છે એ ઓકે હા 1800 વાળી તમારી હા ઓકે મને એ યાદ નથી નંબર પણ મારે એ કહેવું છે કે મને ખૂબ સરસ સપોર્ટ મળે છે અને અંકલે કીધું એમ મારો સ્વભાવ પણ ખોટું ના ચલાવવાનો લાંબુ ખેંચવાનો છે અને હું લડું છું ઘણી બધી જગ્યાએ લડી. મારે તમને એ કહેવું છે કે ઘણી કંપનીઓ એવું કહે છે કે તમારે કન્ઝ્યુમર સપોર્ટમાં જે કરવું હોય એ કરો, એ હદે એ લોકો આપણને કહેતા હોય છે. એટલે મારે એમ કહેવું છે કે એ લોકો આપણા આ કમ્પ્લેન કે અમે આને કરીશું તો એ લોકો ફફડવા જોઈએ અને એક્શન લે. એના માટે હવે હું કહું છું કે જેમ કોર્ટમાં ફાસ્ટ ટ્રેક જે કેસ ચાલી રહ્યા છે ને એવા કન્ઝ્યુમરના નામે ફાસ્ટ ટ્રેક કેસ ચલાવવાની મંજૂરી સરકાર આપે અને આપણી કમ્પ્લેન ગ્રાહકની આવે અને કંપની તરત જ તમારી જરૂર ના પડે એવો રિસ્પોન્સ આપે. એકચ્યુઅલી કેવું છે ખબર છે આપણે ના આમાં કેવું છે ખબર છે, આપણે લોકો હંમેશા જેમ કે તમે કમ્પ્લેન કરી તો તમારી રિઝોલ્વ થાય છે. ઓપોઝિટ પાર્ટી બધાને ખબર છે, ઓપોઝમાં બધાને ખબર છે કે આપણા અધિકારો, આપણે હંમેશા એવું કહીએ છીએ કે આપણે લોકો જ્યારે ફોરેનમાં જઈએ તો આપણે કંઈ પણ વસ્તુ બદલાવી હોય, કંઈ કરવું હોય તો બહુ ઇઝીલી થઈ જાય છે. કેમ? કારણ કે એવું નથી કે ત્યાંના અધિકારો ને આપણા અધિકારો અલગ અલગ છે. બધાના અધિકારો તો સમાન જ છે, એક જ સરખા છે. એ લોકો પોતાના અધિકારો જાણે છે અને યુઝ કરે છે અને એ લોકો એના પર એક્શન લે છે. આપણે લેતા નથી. તમે લેશો? હા, અવેરનેસ નથી ના. અવેરનેસ હોય છતાં બી મેં તમને જેવી રીતે કીધું ને કે લોકો ચોક્કસથી હા ચોક્કસથી આપણે જે ફાસ્ટ ટ્રેકની જે વાત કરી ને એના માટે બે લાઈનો કહેવા માંગુ છું કે ફાસ્ટ ટ્રેક જે છે ને એ ઇન્ડિયામાં પોસિબલ જ નથી. જો તમે લોકોએ અશ્વિન ઉપાધ્યાય એડવોકેટ જે છે એમના અમુક વિડીયો જોયા હોય, આપણી ન્યાય પ્રણિકા જે છે ને એ બ્રિટિશરો આપણને ગુલામીમાં આપીને ગયા છે. એ તો સાહેબ એક લેવલના સુધારેલા છે. તમે કોઈ પણ કોર્ટમાં જાઓ ને તો ન્યાય બે પ્રોસિજર છે, બરાબર છે? એ બે પ્રોસિજરમાંથી તમે જો એક પ્રોસિજર ફોલો ન કરીને then your case is out. હવે બે પ્રોસિજર કઈ છે એ હવે હું કહું છું. એક સત્ય હકીકત અને બીજી છે કોર્ટની પ્રોસિજર. કોર્ટની પ્રોસિજરની અંદર તમે કદાચ સ્ટેટથી ભરવાનું ભૂલી ગયા અથવા તો કોઈ કલમનો ઉલ્લેખ કરવાનું ભૂલી ગયા, બરાબર છે, then your case is out. તો ફેક્ટ જોડે જ હોવું જોઈએ. પ્રોસિજર જે છે એ પ્રોસિજરને કોર્ટની અંદર સુધારવાની બહુ જ જરૂરિયાત છે. બીજું કે ફાસ્ટ ટ્રેકની બેને જે વાત કરી એ ઘણી વખત જાણી જોઈને વધારે પડતો સમય જજો જ્યારે ડેટ આપે ને એટલે તમને ઘણી વખત 3 મહિનાની ડેટ આપી દે. વાય ફોર 3 months? એના માટે તમે એને 2 અઠવાડિયાની મુદત નથી આપતા કે અઠવાડિયાની નથી આપતા? સામે જો બે પાર્ટી તૈયાર હોય તો તમે એમને કહો કે ભાઈ તમે અહીંયા આગળ બેસો, સાંજ સુધીમાં નિવેડો લાવો. તમારા ડોક્યુમેન્ટ્સ છે તો તમારે જનરેટ નથી કરવાના. ઇટ્સ ઓલરેડી જનરેટેડ, ધેટ્સ વાય કેસ ઇઝ ધેર. તો તમે 24 કલાકની અંદર અહીંયા આગળ ભેગા થાઓ, અહીંયા આગળ લાવો તો 3 દિવસની અંદર કેસનું જજમેન્ટ આવી શકે એમ છે. પણ ઇન્ડિયામાં દિવસો બહુ દૂર છે. પછી પોલિટિકલની જે હમણાં કોઈએ વાત કરી કે ભાઈ આપણે હવે મારો એક્ઝામ્પલ કહું, હું પીએમઓ સુધી પહોંચેલો છું. મારો બહુ જ ખરાબ એક્સપિરિયન્સ કહું તમને. હું પીએમઓ સુધી પહોંચેલો છું. મેં કમ્પ્લેન પીએમઓમાં લોન્ચ કરી. પીએમઓની અંદરથી મારા ઉપર એક દિવસ સવારે ફોન આવ્યો કે ભાઈ તમે જે કમ્પ્લેન લોન્ચ કરી છે ને એ તમારી હવે એટલે રિજેક્ટ થઈ ગયેલી છે. તો કે તમે અપીલમાં જશો? મેં કીધું હા. તો કે હું તમારા વતી અપીલ કરી દઉં. હવે એમાં આપણે ના કહીએ? આપણો ટાઈમ બચતો હોય, જે મેં બંને જ વાત કરી કે ટાઈમનો અભાવ. નહીં, એક મિનિટ. when it is a government call, they have to justify કે ભાઈ
વ્યક્તિને ટાઈમનો અભાવ છે, એ હા કહે છે તો એમણે ન્યુટ્રલી કામ કરવું જોઈએ, ન પેલાની ફેવરમાં કે ન મારી ફેવરમાં. બરાબર છે. અપીલ માટે થઈને મેં હા પાડી, બીજા દિવસે તરત SMS આવ્યો, યોર અપીલ ઇઝ રિજેક્ટેડ. PMO ઓફિસ. ઇટ્સ અ સરપ્રાઇઝિંગ ફોર મી. થેન્ક યુ વેરી મચ એવરીબડી, તમારી પેશન્સ અને મેઘાવીબેનને સાંભળવા માટે. થેન્ક યુ સો મચ ડૉક્ટર પરીખ અને મેઘાવીબેન, બોથ ઓફ યુ, આટલો ઇન્સાઇટફુલ સેશન આપવા માટે. સો ધ ગેઇન ફ્રોમ this સેશન ઇઝ કે સેલ્ફ અવેરનેસ. સો સ્ટોપ વેસ્ટિંગ યોર ટાઈમ ઓન સોશિયલ મીડિયા. રીલ્સ જોવાનું બંધ કરો અને તમારા રાઇટ્સ ઉપર સર્ચ કરો. લોકો અહીંયા મદદ કરવા બેઠા જ છે, પણ પહેલું સ્ટેપ તો આપણે જ લેવું પડે, તો કોઈ તમને મદદ કરી શકે. એટલે સેલ્ફ અવેરનેસ ઇઝ ધ કી. એના ઉપર ધ્યાન આપો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ટાઈમ ઇઝ વેરી શોર્ટ, સો આઈ કન્ક્લુડ ધ સેશન. થેન્ક યુ.